जय श्री कृष्ण, नमस्कार। इंडो अमेरिकन सीनियर सिटीजन सेंटर ऑफ न्यूयॉर्क नो आ रजत जयंती वर्षनो એટલે કે 2021 ના વર્ષનો આ 27મો પ્રોગ્રામ અને ગુરુવારના બે પ્રોગ્રામ જેમ આજે બે પ્રોગ્રામ છે એમ ગણીએ તો 38મો પ્રોગ્રામ। કોરોના પેન્ડેમિક ના કાર્યક્રમો ઝૂમ ઉપર આપણે શરૂ કર્યા ને હજી વર્ષ થયું નથી અને આપણે લગભગ 115 કાર્યક્રમો યોજી શક્યા છીએ। રજત જયંતિના આ વર્ષમાં આપણે અવનવા કાર્યક્રમો માણ્યા છે અને એ નવીનતાની શૃંખલામાં આજનો કાર્યક્રમ અલગ ભાગ પાડે છે। આજનો કાર્યક્રમ સાહિત્ય રસિકો માટે છે। ખાસ તો સુધીરભાઈ વૈષ્ણવના સૌજન્યથી આપણને સાંપડેલો આ સાહિત્યનો કાર્યક્રમ સાહિત્ય પ્રેમીઓ માટે શુભ સંકેત છે। માત્ર ઝૂમ ઉપર જ નહીં, એ પહેલા પણ જ્યારે આપણે મહિને બે કાર્યક્રમો કરતા હતા ત્યારે પણ આપણે આવા કાર્યક્રમો કર્યાનું મને યાદ નથી। આજનો કાર્યક્રમ પ્રસ્તુત કરી રહ્યા છે શ્રી શોભિત દેસાઈ અને શ્રી ચંદ્રકાંત શાહ। આ માત્ર શુષ્ક સાહિત્યનો કાર્યક્રમ નથી, એમાં રમૂજ અને મનોરંજન પણ છે। આપણે ત્યાં સાહિત્ય પ્રત્યે થોડી ઉદાસીનતા જોવા મળે છે, પરંતુ આજના કાર્યક્રમથી સાહિત્ય પ્રેમીઓની સંખ્યામાં ઉમેરો થશે એવી મને ચોક્કસ શ્રદ્ધા છે। આજના બંને વક્તાઓ દેશ પરદેશથી આવે છે અને મને મૂંઝવણ એ છે કે કયા વક્તાને દેશથી કહેવા ને કયા પરદેશથી કહેવા એ હું નક્કી કરી શકતો નથી અને હું ઈચ્છું છું કે આજના સાહિત્યકારો દેશ પરદેશની વ્યાખ્યા ઉપર થોડો પ્રકાશ પાડે। ગુજરાતી સાહિત્યના જલસા પછી આપણે સતનામનું હોલીવુડ સંગીત પણ માણવાનું છે। કાર્યક્રમની શરૂઆત હંમેશા પ્રમાણે પ્રાર્થનાથી કરીશું, પછી પ્રમુખશ્રીનું સ્વાગત ઉદ્બોધન અને એ પછી બે કાર્યક્રમો અને વચ્ચે કેટલીક અગત્યની માહિતી પણ આપીશું। પ્રાર્થના માટે આજે શ્રીમતી કનકબેન પંડ્યાને વિનંતી કરું। કનકબેન। જય શ્રી કૃષ્ણ બધાને। હે પ્રભુ આનંદ દાતા જ્ઞાન हमको दीजिए। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। शीघ्र सारी दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। हे प्रभु आनंद दाता लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने। शांति चाहक धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। हे प्रभु आनंद दाता प्रेम से हम गुरुजनों की नित्य ही सेवा करें। प्रेम से हम गुरुजनों की नित्य ही सेवा करें। सत्य बोले झूठ त्यागे, मेल आपस में करे। हे प्रभु आनंद दाता निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करे। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करे। दिव्य जीवन हो हमारा तेरा यश गाया करे। हे प्रभु आनंद दाता
हे प्रभु आनंद दाता, हे प्रभु आनंद दाता। जैसे कृष्ण बधाने। થેન્ક યુ વેરી મચ કનકબેન. હવે આપણા પ્રમુખ શ્રી મુકુંદભાઈ મહેતાને રિક્વેસ્ટ કરીશ કે એમના સ્વાગત ઉદ્બોધનથી આજના કાર્યક્રમનો પ્રારંભ કરે. મુકુંદભાઈ મહેતા. Thank you, Pankaj Bhai, and thank you, Kanak Ben. And Kanak Ben, I'm really proud of you that at the age of 83, you sang this prayer very well. So thank you very much once again. Good morning, friends, and welcome to Indo-American Senior Citizen Center of New York's weekly Thursday meeting. I hope all of you are doing fine, and I am sure by this time you must have taken a shot, at least one shot you must have taken, but please avoid the large gatherings. I see some of the today, some new faces here, and they may not be aware of our activities. We are Indo-American Senior Citizen Center of New York. We have been in existence for last 25 years, and we are celebrating the Silver Jubilee this year. We have about 1450 to 1500 new total membership, and they are really actively engaging in our activities every time. Today is our program by two literary luminaries. I would say these are the exceptional people, and we are fortunate to have with us, and credit for that goes to our well-wisher, Mr. Sudhirbhai Vaishnav, who is the Executive Director of Bharatiya Vidya Bhavan. So Sudhirbhai, thank you very much for your suggestion. I know you have a very big Rolodex, so we will continue to look for it from you, and I hope you will continue to suggest other speakers as well. So thank you very much once again. We have very well-known two literary, what I should say, the one-of-a-kind gentlemen with us. And let me just introduce Mr. Shobhit Desai. Can you bring him up on the screen, please? Welcome, Shobhit Bhai, welcome very much. And another one is Chandrakant Shah from Boston. आओ सुधीर. नमस्कार नमस्कार. Hello, Chandrakant Bhai, welcome. Sudhir Bhai, welcome. Hello. હું આવી ગયો. No, I'm here. બસ તો વાંધો નહીં. Sudhir bhai, thank you so much. Is your common friend Sudhir Bhai, and Yes. because of him, we were able to get you two guys here. I think to give any introduction for this two outstanding personalities in the field of literature is too much to say, because they are very well known everywhere, in particularly in Gujarati community. But let me just give a brief introduction about them. About Shobhit Desai. Shobhit Desai is an excellent contemporary ghazalkar in Gujarati and also an encyclopedia of Gujarati literature. He will narrate entertaining anecdotes from Gujarati literature and legendary ghazalkars as well. He has performed one-man shows based on the life of legendary Gujarati poet Ramesh Parekh and Mariz. And Mariz is regarded, as you know, as a Ghalib of Gujarat. Ghalib of Gujarat. Ghalib of Gujarat, yes. Ghalib of Gujarat. Oh, wow. Shobhit also wrote and performed a one-man show in Hindi on the life and writing of Ghalib. Shobhit is also an accomplished singer. For his writings, he has been given the Shaida and Priyadarshi Award, and also has been honored by the House of Lords in UK as Poet of the Year. Congratulations, Shobhit Bhai, for that. Thank you, sir. Thank you. Shobhit has 4 books of his ghazals published. Very good. Such an outstanding contribution to the Gujarati literature. Very good. Thank you. Thank you. About Chandrakant Bhai, he is also known as Chandu. Yes. Chandrakant Shah is regarded as the most dynamic modern Gujarati poet, depicting the life of Indians in USA, the true poet of Indian diaspora.
Chandrakant Shah also successfully performed one-man show on the life of Gujarati writer Narmad. He is also writer of Gujarati film Saptapadi. It is available on YouTube now. And the English film Quarter Life Crisis, which is on Amazon Prime right now. Both his collections of poetry, Aane Thoda Sapna, Ane Blue Jeans, have been prescribed as textbooks for master's students by SNDT University, Mumbai. Blue Jeans, his second book, is regarded as emphatically contemporary in terms of theme, tone, and texture. It is about human beings in the language of blue jeans. Together, both Shobhit Bhai and Chandrakant Bhai are very unique combination and absolutely right literally. And that's what we are going to see today. I think RP is on the screen. So RP, you want to add something, RP? मेरे प्यारे आरपी, RP, you want to... મુકુંદભાઈ બહુ આનંદ થયો. આ બંને મારા મિત્રો છે, શોભિત અને ચંદુ. એ બે આપણા જ્યુઅલ્સ છે બે. આ તો શોભિત તો કહેવાય ઇન્ડિયામાં, બાકી અમેરિકામાં જ હોય પડેલું પાછો. એટલે શોભિત આપણામાંનો જ છે એવું માની લો તમે અત્યારે. yes, ચંદુ અને શોભિત જલસા કરાવો અત્યારે. ચલો, સિનિયર સિટીઝનમાં આટલો બધો તમને બધી સંખ્યામાં બેસી ગયા છે બધા સાંભળવા માટે. જમાવો જમાવો બરાબર. આ બિનિતા પણ આવી ગઈ. Hello, Shobhit bhai and we are looking forward. Oh, hello. Hi, Benita. બિલકુલ બિલકુલ. આપણે આ બધી વાતો આપણે મુકુંદભાઈ, આ બધી આપણી મંડળી છે, આપણી જ સંખ્યા લેજો આપણી. બરાબર છે યા. ગુજરાતી સમાજ પછી ગુજરાતી એકેડેમી ઓફ નોર્થ અમેરિકા, આ બધી મંડળીના માણસો છે. આ બાજુ સામે સુધીર પણ બેઠો છે. આરપી, Very good, yeah. આરપી, હા બોલો બોલો. આપણી હા, સમજતા મેં તમને પેલી ચેકની વાત કરેલી ને, એ હા. મુકુંદભાઈને કહી દેજો. સારું સારું. ભલે ભલે ભલે. તમે મને લિયોઝોન તરીકે વાપરો છો, લિયોઝોન તરીકે વાપરો છો. પણ મુકુંદભાઈ તમારો અવાજ બંધ થઈ ગયો છે, અવાજ બંધ થઈ ગયો છે તમારો. હા, મુકુંદભાઈ ઇરશાદ. તમે મ્યુટ છો અત્યારે. આરપી, તમે કઈ કહેતા હતા? નહીં, મેં એવું કહ્યું ખાલી પેલું મને મ્યુટ કર્યું તે પહેલા કે આ બધી આપણી જ ટોળી છે બધી, અને આપણા જ માણસો છે. આ સિનિયર સિટીઝન સેન્ટર, ગુજરાતી લિટરરી એકેડેમી ઓફ નોર્થ અમેરિકા, ગુજરાતી સમાજ ઓફ ન્યુયોર્ક, આખું બધું ભેગું થઈને ખાલી મિનિમમ કરો તો 1000 થઈ જાય. તમારે લિમિટ વધારવી પડશે. ચંદુ, લિમિટ વધારો, 2000 કરો. Alrighty? Good luck, good luck. We will enjoy. આજે તો ખાલી પ્રસાદી સૌને આપે છે એટલે લોકો જાણીતા વધારે થશે, જે લોકો જાણીતા ન હોય એ. અને આજે તો આપણા ગુજરાતી લિટરરીના બે બાદશાહો હાજર થયા છે. બરાબર બરાબર, બિલકુલ. પડે કઈ. આરપી, cheers to you, સુધીરભાઈ. કારણ કે શોભિતભાઈ છે ને શરાબ પરની શાયરીઓ પણ ખૂબ સરસ કરે છે. એટલે આ જે ગ્લાસ દેખાડે છે ને વચ્ચે વચ્ચે એ છે. Yes. આ છેલ્લો ગ્લાસ છે એમનો, પણ એ ખાલી દેખાડવા માટે કરે છે કે હું શરાબ પરની શાયરીઓ રજૂ કરી. ગુજરાતનો ગાલિબ છે ને ભાઈ. બરાબર છે, ગાલિબ છે. ગુડ લક. Okay, Shobhitbhai and Chandrakantbhai, now the stage is yours. Thank you, મુકુંદભાઈ, thank you. You're welcome. આપણે શરૂઆત ત્યાંથી કરીએ. મુકુંદભાઈ, સુધીર, આરપી અને મેં ભારતીબેનને પણ જોયા. ભારતીબેન મજામાં? સો શરૂઆત ત્યાંથી કરીએ શોભિતની ઓળખાણથી, જે મુકુંદભાઈએ બહુ ટૂંકમાં પતાવી. અને એનું છેલ્લું વાક્ય હું લઈ મુકુંદભાઈનું, અને પછી હું થોડીક વધારે ઓળખાણ આપું છું. થોડીક વધારે ઓળખાણ આપું છું શોભિતની. અને જે છેલ્લું વાક્ય છે કે ઓફકોર્સ એને ફોર હિઝ રાઇટિંગ એને શૈદા અને પ્રિયદર્શિની એવોર્ડ મળ્યા છે. અને he has been honored by House of Lords in UK. ના હાઉસ ઓફ લોર્ડ્સમાં પોએટ ઓફ ધ યર તરીકે શોભિતભાઈને નવાજવામાં આવ્યા છે. અને એમને 4 પુસ્તકો એમના પ્રસિદ્ધ થયા છે. શોભિતની એક
સાચી ઓળખાણ એવી છે કે જો બહુ મોટા ગઝલકાર તો છે જ. 4 આ પુસ્તકો લખ્યા છે એમણે ગઝલના. અને શોભિત, આપ કોઈને ખ્યાલ ન હોય તો આ મોરારી બાપુની રામાયણ કથામાં શોભિતભાઈની હાજરી અચૂક હોય છે અને મોરારી બાપુ દર વખતે એમને એકનોલેજ કરે છે. એટલે હું તો એમ કહું છું કે મોરારી બાપુ રામાયણની કથા કરે છે અને શોભિતભાઈ કવિતાની રામાયણ કરે છે. हाय 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 क्या અને बात આજે है. આપણને એ રસપાન કરાવશે ગઝલોનું. શોભિતને લગભગ ઘણા બધા શાયરોની, જે આપણા મોટા ગજાના શાયરો છે, બધા શાયરોની ગઝલો એને મોઢે છે. ગુજરાતી તો સમજ્યા, પણ હિન્દીમાં પણ મીર તકી મીર, ગાલિબ, ફિરાક ગોરખપુરી, ફૈઝ અહમદ ફૈઝથી ગુલઝાર, જાવેદ અખ્તર, બશીર ભદ્ર, રાહત ઇન્દોરી તેમજ નવા નવા ગઝલકારોની ગઝલો પણ એમને કંઠસ્થ હોય છે. એટલે આપણને આજે ખરેખર એક ટ્રીટ છે કે શોભિત દેસાઈ અહીં આપણી પાસે છે. આ આપણો ગુજરાતી ગઝલ સાહિત્યનો હીરો છે. એટલે આજે વાહ, આપણે ક્યા આ બાત હે. હીરાને Thank you. અહીં ઉપાડીને લાવ્યા છીએ. અને હવે શોભિતની સાચી ઓળખાણ માટે અમારા એક મિત્ર છે મુકુલ ચોકસી, એને થોડાક શેર લખ્યા છે. हाय हाय हाय. હવે સાંભળજો, હમણાં ગ્લાસ મૂકી દેવે. તો શોભિત છે તો બહારથી આખા બોલો ને ઉપદ્રવી છે આ દોસ્ત. हा 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 हा. બહારથી આખા બોલો ને ઉપદ્રવી છે આ દોસ્ત, અંદરથી વાલસોયો અને વૈભવી છે આ દોસ્ત. એના વિશે તો બસ વાત એક જ નવી છે દોસ્ત. એના વિશે તો વાત એક જ નવી છે દોસ્ત. પૈસા કમાતો હોવા છતાં એક કવિ છે દોસ્ત. ને કફનીમાં સૌ અદાઓ તારી ખીલી ઉઠતે. શોભિત જયારે ગઝલ ને મુશાયરામાં કફની પહેરીને રજૂ થાય છે ત્યારે કફનીમાં સૌ અદાઓ તારી ખીલી ઉઠતે, સુંદર રૂપાળા ચહેરાથી મહેફિલ સજાવતે, ભૂલે ચૂકે દોસ્ત તું જો છોકરી હતે, પરણેલા તારા પ્રેમમાં પાછા પડી જતે. हाय हाय हाय. એટલી સરસ રજૂઆત ને રૂપાળો પણ એટલો છે. પણ હવે આ છેલ્લો શેર, એની સાચી ઓળખાણ શોભિત દેસાઈની સાંભળો. કે ગઝલોની ગૂંજ કરતા અણુ બીજે ક્યાંય નથી. આરપી સાંભળજો, કે ગઝલોની ગૂંજ કરતા અણુ બીજે ક્યાંય નથી, શોભિતમાં છે એમાંનું ઘણું બીજે ક્યાંય નથી. આ એકમાત્ર ગઝલકાર છે આપણો, રજૂઆત કરતા છે કે ગઝલોની ગૂંજ કરતા અણુ બીજે ક્યાંય નથી, શોભિતમાં છે એમાંનું ઘણું બીજે ક્યાંય નથી. નિર્દંભ, સ્વમાની, આખા બોલો, બેફિકર ને સ્પષ્ટ. સાંભળજો ધ્યાનથી, કે ગઝલોની ગૂંજ કરતા અણુ બીજે ક્યાંય વાહ, નથી, વાહ. શોભિતમાં છે એમાંનું ઘણું બીજે ક્યાંય નથી. નિર્દંભ, સ્વમાની, આખા બોલો, બેફિકર ને સ્પષ્ટ. આવું નરેન્દ્ર મોદી પણ બીજે ક્યાંય નથી. क्या बात. તો હવે શોભિત દેસાઈના એક બે શેર હું કહીશ અને પછી શોભિત દેસાઈને આપણે वाह भाई वाह. કાર્યક્રમ સોંપી દઈએ. કે શોભિત લખે છે કે ઝીલાતા હોય છે ત્યારે નથી જ જીરવાતા. चंद्रकांत शाह, क्या बात है दोस्त. શોભિત, अरे ઝીલાતા क्या હોય છે शेर पसंद किया है यार. ત્યારે તો નથી જ જીરવાતા. ગઝલના શેર તો પૈગંબરીના ફૂલો છે. ગઝલના શેર તો वाह પૈગંબરીના वाह ફૂલો. वाह वाह वाह. ને નાગર ગઝલ લખે છે, શોભિત દેસાઈ નાગર છે. તો નાગર ગઝલ લખે છે ત્યજીને પ્રભાતિયા. જેને પ્રભાતિયા લખવા જોઈએ એ ગઝલ લખે છે. નાગર ગઝલ લખે છે ત્યજીને પ્રભાતિયા, કરતાલ તાલ આપી રહી છે આઝાનને. હા 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 હા. તો હવે એક કવિતાની બહુ જ હળવી અને મનોરંજક યાત્રા આપણે શરૂ કરીશું અને શોભિત દેસાઈથી શરૂ કરીશું. આવી જાઓ શોભિત દેસાઈ. बहुत अच्छे चंदू भाई, क्या बात है, क्या बात है. પહેલા તો ચંદ્રકાંત શાહને એટલા માટે આ બે પંક્તિઓ અર્પણ કરું છું કે મેં ને ચંદુએ કવિતાની સફર સાથે શરૂ કરી. 74 નો એ ડિસેમ્બરનો મહિનો, નવેમ્બર ડિસેમ્બરનો કાળ, અને અમે લોકો મળ્યા ત્યારથી લઈને અમારી 47 વર્ષની મિત્રતા
અમારી સહસફર એને મારે આજના આ સિનિયર સિટીઝન્સ ઓફ ન્યુયોર્કના પ્રોગ્રામની સાથે સંલગ્ન કરીને તમને ખાલી એટલું જ કહેવું છે કે હું ને ચંદુ છાના માના કવિતા કરવા બેઠા. વાહ રમેશ પારેખની આ પંક્તિઓ છે, પણ હું અમારા 47 વર્ષના સહવાસની આજના દિવસની પૂર્ણાહુતિ પૂરતા કન્ક્લુઝન માટે એને મોડિફાઈ કરીને તમને કહું છું કે હું ને ચંદુ છાના માના કવિતા કરવા બેઠા, ભણવાનું કોરે મૂકીને સિનિયર સિટીઝન્સ ને મળવા બેઠા. હાય હાય વાહ 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 વાહ. એટલે આ અમારી અમે જો એકબીજાના વખાણ ઉપર ઉતરી જઈએ તો વખાણ પણ એટલા પોએટિક કરી શકીએ કે અમે તમને રસમાં તરબોળ અને મોહમાં અંધ બનાવી જ શકીએ એમ છીએ. પણ એ કાર્યક્રમ આખો બાજુ પર મૂકીને સૌથી પહેલા તો ચંદુ મારે આજે સુધીર વૈષ્ણવને એક પંક્તિ અર્પણ કરવી છે. બધા જ સિનિયર સિટીઝન્સ તરફથી આપણા બેના સંદર્ભમાં કે વૈષ્ણવ જન તો એને રે કહીએ જે પીડ સિનિયર સિટીઝન્સ ની જાણે રે. વાહ 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 વાહ. અરે વાહ. આ અમારો સુધીર વૈષ્ણવ છે. સુધીરની સાથે પણ અત્યારે સમયના મુકુંદભાઈ તાકા ઉખેડવા બેસું ને તો એટલા બધા સુંદર સમય અમે બધાએ સુધીરે ને ચંદુએ ને અમે બધા રક્ષા ને રોહિત ને બધા મિત્રોએ સાથે ગાળ્યા છે. અને આજે પણ એને જે આ પુલ બનવાનું કામ કર્યું છે અમારી બેની અને તમારી વચ્ચે, એ બદલ હું એને ચંદ્રકાંતની ભાષામાં, ચંદુની ભાષામાં કહું તો એક અમેરિકન હેન્ડશેક થી નવાજું છું. થેન્ક યુ સુધીર, ક્યા વાત. જસ્ટ ટુ ઇન્ટરવ્યુ, ચંદ્રકાંતભાઈ જાડે મેં પહેલી વખત વાત કરી કે ભાઈ આ પ્રમાણે હું તો પહેલી વખત તમારી સાથે બોલું છું અને તમારો પ્રોગ્રામ લાવીએ છીએ, ત્યારે ચંદ્રકાંતભાઈ કહે કે સુધીર કહે એટલે અમારે કરવું જ પડે. એટલે that's how a bondage between among all of you exist. એક્ઝેક્ટલી. મુકુંદભાઈ, એક બહુ સરસ, મેં બહુ વર્ષો પહેલા એક સ્લોગન કોઈ પુસ્તકમાં વાંચેલું કે people are lonely because they build walls instead of bridges. લોકો એકલતા મહેસૂસ કરે છે, એકલા પડી જાય છે કારણ કે એ બધા પુલ બનાવવાને બદલે ભીતોનું ચણતર કરે છે. આપણો આ મિત્ર છે ને, કોમન મિત્ર સુધીર, એને હંમેશા પુલ બનાવવાનું નક્કી કર્યું છે અને એટલા માટે એને સલામ કરીએ છીએ આપણે. અને તો સાહેબ આ બધી રક્ષાબેન ને રોહિતભાઈ પ્રણામ. ઓહો હો હો હો, આइए आइए आज आइए, क्या बात है. અને અહીં હાજર રહેલા મને તો 170 નામ દેખાય છે. બધાને એટલું જ કહેવાનું કે આજે અમે જે રજૂ કરીશું એ બહુ જ હળવાશથી અમને ગુજરાતી ભાષાનું તોફાન જણાવીશું કે અમે કેટલું ભાષાને રમાડી શકીએ છીએ, ભાષાને કેટલો વહાલ કરી શકીએ છીએ. અને તમારે કોઈ પણ કવિતા કે ગઝલ રજૂ થાય એના પર બહુ લાંબો વિચાર કરવાનો નહીં. અમને આ સમજાયું ન સમજાયું એ કશું વિચાર કરવાનો નહીં. જેમ મરીઝની ભાષામાં કહું તો મારા કવનનું આટલું ઊંડું મનન ન કર. અમે જે કહીએ છીએ એમનું તમે ઊંડું મનન ન કરતા. મારા કવનનું આટલું ઊંડું મનન ન કર કે કશું યાદ રહી જશે તો ભૂલાવી નહીં શકે. હાય 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 ચંદુ, ક્યા બાત હે. કહીએ છીએ એનું તમે બહુ ઊંડું મનન ન કરશો, યાદ રહે. અને આજે અમારે તમને લઈ જવા છે તમારી જુવાનીમાં, તમારા ટાઈમમાં. અને એને માટે આ શોભિત દેસાઈ અને ચંદ્રકાંત શાહ આપની સમક્ષ રજૂ થશે. વાહ 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 ભાઈ, વાહ વાહ ભાઈ વાહ. મારા કવનનું આટલું ઊંડું મનન ન કર, કઈ યાદ થઈ જશે તો ભૂલાવી નહીં શકે.
કુદરતના ખેલ હાથમાં આવી નહીં શકે અને કળીઓને ગલી પછીથી હસાવી નહીં શકે. વાહ 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 વાહ. અને અરે યાર ચંદુ, આ શેર સાંભળ મરીઝનો હા. કે આંખો નિરાશ, ચહેરે ઉદાસી. આ શું થયું? આંખો નિરાશ, ચહેરે ઉદાસી, આ શું થયું? જા હમણાં, તારો હાલ સુણાવી નહીં શકે. વાહ 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 વાહ. અને સાહેબ મરીઝનો શેર જુઓ. થોડુંક આ હેવી પદાર્થ પીરસું છું. શરૂઆતમાં હેવી પદાર્થ પીરસવાનો ન હોય, પણ ભલે પીરસ્યો છે તો એની ઇન્ટેન્સિટી સાથે પીરસું. બધા સિનિયર સિટીઝન્સ મિત્રોને સલામ સાથે પીરસું કે અંતિમ દર્દ હોય તો આવે છે સ્તબ્ધતા. વાહ. અંતિમ દર્દ હોય તો આવે છે સ્તબ્ધતા. સાચો વિરહ છે એ જે રડાવી નહીં શકે. અને સાહેબ આ જે પણ બીજાએ વાહ કર્યું એને સલામ કરું છું. હવેનો એક શેર છે ને, એ તમે સિનિયર સિટીઝન્સ બધા મારા પિતા તુલ્ય મારા સાહેબો બેઠા છો, માતા તુલ્ય બહેનો બેઠી છે. તમે તમારા સંતાનોને આ શેર વિલમાં આપીને જઈ શકો એવો મરીઝનો શેર છે. કારણ કે દુનિયાભરના જે પણ દુઃખો છે એનું એકમાત્ર કારણ પણ છે આ બે પંક્તિઓમાં, અને તારણ પણ છે, સોલ્યુશન પણ છે, અને પ્રોબ્લેમનું નેરેશન પણ છે. આ તમારા ઘરમાં બેડરૂમમાં બોર્ડ બનાવીને ટીંગાડજો અને તમારા સંતાનોને ખાસ કહેજો, નેવર ટુ બી ઓવર એમ્બિશિયસ. આ શેર ફરીથી કહું છું, આગલો અને પછી બીજો આ મહાન શેર રજૂ કરું છું કે અંતિમ દર્દ હોય તો આવે છે સ્તબ્ધતા. સાચો વિરહ છે એ જે રડાવી નહીં શકે. અને ના માંગ એની પાસે ગજાથી વધુ જીવન. પરમાત્માએ તારા માટે જે જીવન નિર્મ્યું છે એનાથી વધારે એની પાસે વધારે જીવન ન માંગ. કટ આઉટ ઓન યોર એમ્બિશિયસનેસ. ના માંગ એની પાસે ગજાથી વધુ જીવન. અરે એક પળ એ એવી દેશે વિતાવી નહીં શકે. વાહ 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 વાહ. ના માંગ એની પાસે ગજાથી વધુ જીવન, એક પળ એ એવી દેશે વિતાવી નહીં શકે. એનીવે આપણે પાછા વી ગો બેક ટુ અવર આ જરાક થોડું સિરિયસ મેટર થઈ ગયું, પણ મારે આ ચંદુએ ગઝલ એવી યાદ કરાવી કે મારે આ શેર જો હું ન અત્યારે તમારી સાથે શેર કરું ને તો મને ગેસ થઈ જાય, અને મારે કોઈ પણ લેવલ પર મારે ગેસની બીમારી જોઈતી જ નથી. એટલા માટે મેં આ શેર કર્યો તમારી સાથે મુકુંદભાઈ, અને તમારા બધા મિત્રોને હું કહું છું કે મરીઝ એટલે મરીઝની વાત તો કરીએ, પણ સાહેબ એ પહેલા કવિતા વિશે જે બહુ જ તમે કહ્યું ને કે આપણે આ કાર્યક્રમ ક્યારેય કર્યો નથી. કવિતાના વિલાસનો કાર્યક્રમ આપણે સિનિયર સિટીઝન્સના આટલા બધા પ્રોગ્રામ કર્યા, તો લોકોમાં છે ને એક બહુ જ ખોટી માન્યતા પ્રવર્તે છે કે રોહિત પંડ્યા અને રક્ષા પંડ્યા અમારા બહુ જીગર જાન, મેરી જાન હૈ દોનો, એવા બે મિત્રો આજે ભેગા થયા છે. અને એમની સાથે પણ આ મેટર શેર કરતા બહુ આનંદ થઈ રહ્યો છે. મુકુંદભાઈ, કે કવિતાને છે ને તો લોકો બહુ જ દુર્બોધ અને જાણે કોઈ પરલોકની વસ્તુ, અને જેને સમજવા માટે બહુ વધુ પડતી બુદ્ધિ વાપરવી પડે, અને આપણું તો એમાં કામ નહીં એમ કહીને બધા છટકી જવાની કોશિશ કરતા હોય છે. પણ કવિતા છે ને એ દરેક જગ્યાએ દરેક સ્થળે કોન્સ્ટન્ટ બન્યા જ કરતી હોય છે. માત્ર છંદમાં લખાયેલી કે અમુક ચોક્કસ પ્રકારના જે બ્રાન્ડેડ નામ છે કવિઓના, એ દ્વારા સર્જાયેલી જે પંક્તિઓ છે એ કવિતા નથી. કવિતા કોન્સ્ટન્ટ તમારી આજુબાજુમાં બન્યા જ કરતી હોય. માત્ર તમારી પાસે તમારો પોતાનો અવકાશ હોવો જોઈએ, તમારી કવિતા લોકેટ કરવાનો, અને તમને એને સેલિબ્રેટ કરતા આવડવું જોઈએ. હવે દાખલા તરીકે હું તમને એક વાત કહું. હા ચંદુ, તું કઈ કહે છે? એકદમ સરળ શોભિતે જેમ કહ્યું, કવિતા એટલે એકદમ સરળ ભાષા. કવિતા ક્યાં બને છે? આપણી રોજની બોલચાલની ભાષામાં, બોલચાલની વાતમાં. રમેશ પારેખ લખે છે, હા, એક છોકરીની પાસે
એક છોકરો ગયો એના પગમાંથી કાંટો પગમાંથી કઢાવવા. કાંટો કઢાવવા. હાય, હાય, સાંભળજો. હાય. તમારા સિનિયર મિત્રો સાંભળજો કે કવિતા ક્યાં બને છે. એકદમ સરળ વાત છે. એક છોકરીની પાસે એક છોકરો ગયો એના પગમાંથી કાંટો કઢાવવા. 16 લાખ છોકરીએ કહ્યું. સોય લાવ. 16 લાખ. એક છોકરીની પાસે એક છોકરો ગયો એના પગમાંથી કાંટો કઢાવવા. 16 લાખ છોકરીએ કહ્યું. તો છોકરાએ નાખ્યો નિસાસો એક ગાઢ. હાય, હાય, હાય. કાકલુદી કરી. છોકરાએ કાકલુદી કરી ને નાખ્યો નિસાસો એક ગાઢ. કહ્યું સોય નથી તારી અણિયાળી આંખોથી કાઢ. મારી નાખ્યા ને ચંદુ, તે તો રમલાની કવિતાથી મારી નાખ્યા. કવિતા અહીં બને છે. અને કવિતામાં મસ્તી કરવી હોય તો આપણે મનન મોદીના આ શેર વગર તો ચાલે જ નહીં. આ કવિતાની મસ્તી તો મનન મોદી અમદાવાદના ગઝલકાર શાયર. હવે અમદાવાદી તરીકે શાયર શું લખે છે કે દિલ તમોને આપતા આપી દીધું. ઓહો! દિલ તમોને આપતા આપી દીધું. પામતા પાછું અમે માપી લીધું. દિલ તમોને આપતા આપી દીધું. પામતા પાછું અમે માપી લીધું. કે માત્ર એક જ ક્ષણ માટે તમે રાખ્યું. માત્ર એક જ ક્ષણ માટે તમે રાખ્યું કે દિલ તમોને આપતા આપી દીધું. પામતા પાછું અમે માપી લીધું. અમદાવાદી છે ને. પામતા પાછું અમે માપી લીધું. માત્ર એક જ ક્ષણ માટે તમે રાખ્યું. છતાં ચોર તરફથી કેટલું કાપી લીધું. બહુત અચ્છે. ચંદ્રકાંત શાહ, રમેશ પારેખને આગળ વધારીએ કે કાળા ભમ્મર સપનામાં તમે કહ્યું ને કે એક છોકરીની પાસે એક છોકરો ગયો પગમાંથી કાંટો કઢાવવા. તો રમેશ એટલે તો શું? અત્યારે જેની ઋતુ ચાલે છે વસંત ઋતુ, એ રમેશ. ગુજરાતી કવિતાની વસંત રમેશ. રમેશ કહે છે કે કાળા ભમ્મર સપનામાં વરસાદ થયો છોકરીઓનો. વાહ 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 વાહ. કાળા ભમ. અને આપણા દરેક સિનિયર સિટીઝન છે, ભલે અત્યારે એનું સિનિયર સિટીઝન પણ દાખવે, પરંતુ જવાની જીવી જ છે અને જવાની ભોગવી છે. એટલે બધાને મારે એમના 50 વર્ષ જૂના સમયમાં લઈ જાઉં તો રોહિત પંડ્યા અને આરપી જ્યારે મિત્રો હતા ને પરણ્યા વગરના, ત્યારની આ કવિતા એ બંને વચ્ચે શેર થયેલી છે. રમેશે લખી પછી કે કાળા ભમ્મર સપનામાં વરસાદ થયો છોકરીઓનો અને નાવું ઉર્ફે અર્થ મને અફળાવો અઢળક પરીઓનો અને ટેવ નહીં ને પલળ્યા તેથી તાવ ચડ્યો ઘૂઘરીઓનો. વાહ 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 વાહ. એટલે સાહેબ આ વાહ. કવિતા એટલે કવિતાની જે હું વાત કરતો હતો મુકુંદભાઈ, એ છે કે કવિતા બહુ ચંદ્રકાંતે બહુ બ્યુટીફુલ નેરેશન કર્યું. કવિતા બહુ જ સરળ છે કે આંખોમાં કાંટો કઢાવવા ગયો છોકરો છોકરાની પાસે, તો છોકરીએ કહ્યું કે સોય લાવ. એટલે છોકરાએ કહ્યું કે સોય નથી તારી અણિયાળી આંખોથી ખાડ. આટલી સરળ કવિતા છે. તો મને એક બાળ મંદિરના શિક્ષકનો કિસ્સો યાદ આવે છે. બાળ મંદિરના શિક્ષકે કવિતા એક પોતાના ક્લાસમાં એક વખત ફરમાન છોડ્યું કે છોકરાઓ આવતીકાલે કવિતા લખ્યા આવજો. એટલે બીજા દિવસે એક ભટુરિયું ખરેખર કવિતા લખીને આવ્યું. એ કવિતા આમ હતી કે હું પાટા ઉપરથી ગયો, સામેથી ગાડી આવતી હતી. ગાડીએ મારી સીટી મેં સાંભળી નહીં. ગાડીએ મારી બીજી સીટી મેં સાંભળી નહીં. ગાડીએ મારી ત્રીજી સીટી મેં સાંભળી. હું પાટા ઉપરથી ઉતરી ગયો અને ગાડી ચાલી ગઈ. એટલે શિક્ષકે કવિતા વાંચી અને પોતાની ચશ્માની દાંડી ઠીક કરી અને પછી પોતાના ટિપિકલ શિક્ષકીય અવાજમાં છોકરાને કહ્યું. અમુક લોકોને અમુક અવાજની ભેટ આપવામાં આવતી હોય છે શિક્ષક બનવા માટે, અને એ અવાજો એવા હોય છે કે જેનાથી છોકરાઓ ભણવાનું છોડીને ભાગી જાય. એવા એક અવાજમાં શિક્ષકે પોતાના ચશ્માની દાંડી ઠીક કરતા કહ્યું, ભાઈ આને કવિતા ના કહેવાય, કવિતામાં તો કંઈક બનવું જોઈએ.
એટલે પેલું 5 વર્ષનું ભટુરિયું સાહેબ પેલા क्या बात 65 વર્ષના શિક્ષકને કહે છે કે ભલે સાહેબ આવતીકાલે બનાવી આવીશ. બીજા દિવસે શું બનાવીને આવે છે અને એમાં કેટલી મોટી કવિતા છુપાઈ છે એ મારે તમારી સમક્ષ રજૂ કરવી છે. જો આ બાળક પોતાની આ ઉંમરની નિર્દોષતા, પોતાનું આ ઉંમરનું અણજાણપણું અને પોતાની આ ઉંમરની કેફિયત જો 78 વર્ષની ઉંમર સુધી મેન્ટેન કરી શકે ને તો 78 વર્ષની એ ઉંમરને આપણે રવિન્દ્રનાથ ટેગોર કે મરીઝ તરીકે ઓળખવી પડે. એવી વાત એ ખાલી બીજા દિવસે રીરાઇટ કરીને લાવેલી પોતાની કવિતામાં લખે છે. એ ખાલી આટલું જ ચેન્જ કરીને લાવે છે કે હું પાટા ઉપરથી જતો હતો, સામેથી ગાડી આવતી હતી, ગાડીએ મારી સીટી મેં સાંભળી નહીં, ગાડીએ મારી બીજી સીટી મેં સાંભળી નહીં, ગાડીએ મારી ત્રીજી સીટી મેં સાંભળી નહીં, ગાડીને થયું બાળક છે, પાટો બદલીને ચાલી ગઈ. આ वाह કવિતા भाई वाह क्या बात આ વાહ, કવિતા વાહ, છે, આ કવિતા છે. હવે આ રમેશ પારેખ એટલે શું? એટલે તમને ખબર છે દોસ્તો, રમેશ પારેખે એક મુકેશ કાપડિયા, તમે બહુ જ સરસ દાદ આપો છો, થેન્ક યુ વેરી મચ. વાહ ક્યા બાત હે. પરમ ટુ એવરીવન, વાહ 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 ક્યા બાત હે. પરમ થેન્ક યુ. તો સાહેબ આ રમેશ પારેખ છે ને, એને એ માણસ છે ને તે ડિક્શનરી કુદાવી ગયેલો કવિ હતો, શબ્દકોશને ઓળંગી ગયેલો કવિ હતો અને એને છતાંય પોતાની જાતને એટલી નરવી, એટલી કમ્યુનિકેટિવ અને એટલી સમર્થ બનાવી કે આજની તારીખમાં હું અને ચંદ્રકાંત શાહ બંને માનીએ છીએ કે ગુજરાતી કવિતાના 550 વર્ષના ઇતિહાસમાં જો ખરેખર કોઈએ ભાષાને ખેડી હોય કવિતામાં તો એ રમેશ પારેખ છે. રમેશ પારેખની આ કવિતા તમે સાંભળો સાહેબ, કે જેમાં એણે કવિતાની શરૂઆત કરી છે એની માનો. આપણે સુરતી સંદર્ભમાં એની માનું વાપરતા હોઈએ છીએ કે એની માને કે એની માનું. આપણે અહીંયા સુરતી છે એક મુકેશ ભગત છે આપણા ભાઈ સુરતી, સુરત થી સાંભળી રહ્યા છે અત્યારે. वेरी गुड, अच्छा क्या बात है. मुकेश भगत अपना पुराना दोस्त, हाँ लीना का हस्बैंड, क्या बात है. तो साहेब તો સાહેબ આ જુઓ તમે, એની માનું અત્યારે વસંત ઋતુ ચાલી રહી છે અને આ જે ગરમીની છોળો ઉડતી હોય એ બદનમાં પણ કેવી રીતે ઉથલપાથલ મચાવી રહી હોય, અને એ પણ ખાસ કરીને જુવાનિયાઓના હૃદયમાં, અને એને સિનિયર સિટીઝન્સ કેવી રીતે જોતા હોય એના ઉપર રમેશ પારેખની ચંદિયા એક કવિતા યાદ આવે છે કે એની માનું કોરું નહીં જાય કોઈ બાકી, એની માનું કોરું નહીં જાય કોઈ બાકી, કે ખાખરાએ ડાળીઓની પિચકારી તાકી, કે ઢોલ હાળા ધક્કામુક્કી થાય. વાહ 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 વાહ. શૃંગારનો સંપૂર્ણ સંદર્ભ મુકુંદભાઈ, એની માનું કોરું નહીં જાય કોઈ બાકી, કે ખાખરાએ ડાળીઓની પિચકારી તાકી, કે ઢોલ હાળા ધક્કામુક્કી થાય. શૃંગાર પણ એક કલર છે સાહેબ, શૃંગાર પણ એક રસ છે જિંદગીનો, અને એ શૃંગાર રસ કે જે તમે બધા સિનિયર સિટીઝનોએ 50 વર્ષ પહેલા જે અનુભવ્યો હતો એ આજે પણ અનુભવી શકો એમ છો. ખાલી તમારે આ બે પંક્તિઓ જિંદગીમાં ઉતારવાની છે કે ऐसा नहीं है कि ये बुजुर्ग लोग इश्क नहीं करते, ये तो हम है कि उन पर शक नहीं करते. વાહ 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 ભાઈ વાહ. અને જે આપણે બધા 65-70 ના થયા તો આપણી પત્નીઓ જે 62-65 ની થઈ ગઈ છે એના ઉપર પણ એક ઉર્દુમાં બહુ અદ્ભુત શેર છે કે માसूक का बुढ़ापा लज्जत दिला रहा है. क्या बात. माशूक का बुढ़ापा
ચંદ્રકાંત બીજી પંક્તિમાં મારું પ્રેઝન્ટેશન જોજો. ઈરશાદ. मासूक का बुढ़ापा लज्जत दिला रहा है, अरे अंगूर का मजा अब किशमिश में आ रहा है. अंगूर का मजा किशमिश में आ रहा है, क्या बात. ये વાત है. તો સાહેબ આ બિલકુલ. બીજી પંક્તિમાં તમે જુઓ રમેશ આ કવિતાને ક્યાં લઈ જાય છે હા, કે ઈરશાદ. એની માનું કોરું નહીં જાય કોઈ બાકી, કે ખાખરાએ ડાળીઓની પિચકારી તાકી, કે ઢોલહાળા ધક્કામુક્કી થાય. હવેની પંક્તિ સાંભળજે દોસ્ત. છોકરીને આંબો પાક્યાનો ભાર લાગે. વાહ વાહ વાહ. છોકરીને આંબો પાક્યાનો ભાર લાગે, છોકરીને વાયરોએ અણીદાર લાગે, હાય 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 હાય. છોકરીને સમણા લઈ જાય ક્યાંક હાકી, ને ગીત હાળા ધક્કામુક્કી થાય. વાહ, વાહ. સાહેબ, અને હવે આ છેલ્લે- ગુજરાતી છેલ્લે કવિતાની તાકાત છે. અને ચંદ્રકાંત શાહ પોતે બહુ જ સારો નાટ્યકાર, મુકુંદભાઈ અને મારા સિનિયર સિટીઝન્સ મિત્રો, આરપી, હું પણ સિનિયર સિટીઝન છું, રોહિત, બધા જાણે છે. અમે બે જણા છે ને તે કવિતાની રજૂઆતના અલ્ટિમેટ છીએ. સિરિયસલી કહું છું તમને બધાને, જે 200-250-300 જણા લોગિન થયા છે ને, એ બધાને કહું છું કે અમે બે જણા કવિતાની રજૂઆતના અલ્ટિમેટ છીએ. અમારા કરતા કવિતાઓ કદાચ 20-25 કે 50-100 કે 300-400 કવિઓએ સારી લખી પણ હોય કહું છું, મને યાદ નથી, લખી છે નથી કેતો, પણ લખી પણ હોય, પણ રજૂઆતમાં અમને કોઈ નહીં પહોંચી શકે. એટલા માટે હું કહું છું કે કવિતા છે ને એ રજૂઆતની બહુ જ મોટી કળા છે. અને જે કવિતાઓ સારી રીતે રજૂ કરી શકે ને, હું એને વધારે કવિ ગણું છું. કારણ કે લોકોને જો કવિતા તરફ પાછા ખેંચવા હશે ને તો રજૂઆત કરતાઓની જરૂર પડશે. કવિતા તો સમજ્યા, ગાલિબ 200-250 વર્ષ પહેલા અદ્ભુત ગઝલો લખી ગયો, પણ જગજીત સિંઘે જો એની ગઝલો ટ્યુન કરીને મિર્ઝા ગાલિબમાં રજૂ નહીં કરી હોત તો ગાલિબ અત્યારે જ એટલા પોપ્યુલર છે, એટલા પહેલા પોપ્યુલર નતા, નહીં થયા હોત. માટે હું કહું છું કે રજૂઆત કરતાઓને પૂજવાની જરૂર છે આજની તારીખમાં. હવે તમને મેં કહ્યું ચંદ્રકાંત શાહ ઘાયલ સાહેબની એક ગઝલ મને યાદ આવે છે અત્યારે, હા, કે ઈરશાદ. આપણે પેલું અભરખા આપણે ઓફ ધ રેકોર્ડ જ્યારે આપણા મિત્ર સાથે વાત કરતા હતા, વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ સાથે, એ ગઝલનો શેર તો જો તું ચંદુ, કે હા, ઈરશાદ ઈરશાદ. અરે યાર ચંદુ, મને તારી ઈર્ષા થાય છે કે તું અત્યારે પહેલી વખત આ મારી પાસેથી શેર સાંભળી રહ્યો છે. ઈરશાદ, હાય ઈરશાદ, હાય હાય હાય, ઈરશાદ. કે જવું છે. તમે જુઓ સાહેબ, એ ઝળહળતા ઝુમ્મરોની વચ્ચે આમ ફૂલના ગજરાઓ સજાવીને બધું ઓડિયન્સ બેઠું હોય, અને સ્ટેજ ઉપર ઘાયલ સાહેબ અને મરીઝ અને શૂન્યભાઈ અને બેફામ અને સૈફભાઈ અને જલન માત્રી ને આ બધા શાયરો ઉપસ્થિત હોય, અને એ પણ આમ ગજરા ભેર હાથમાં બાંધીને બધા બેઠા હોય, અને મય પરસ્તી થઈ ગઈ હોય મુશાયરા પહેલા, અને ઘાયલ સાહેબ આવીને બેઠા હોય, અને ઓડિયન્સમાં બીજી કે ત્રીજી રોમાં કોઈક સુંદર ચહેરા સાથે ઘાયલ સાહેબની ગુફ્તગુઓ શરૂ થઈ ગઈ હોય, અને અચાનક 3-4 કલાક પછી મુશાયરો પતવા આવે, અને એમને ઘાયલ સાહેબને પોતાના સ્ટેટસમાં રહીને મુશાયરાને ત્યાં ને ત્યાં જ, અને પેલા આંખના સંદર્ભને પણ ત્યાં ને ત્યાં જ પતાવીને નીકળી જવું પડે. અને ઘાયલ સાહેબ જે વેદના અનુભવે, ચંદુ, એના ઉપર ઘાયલે શેર લખ્યો છે, મતલા લખ્યો છે કે જવું છે પણ જવા આ ગળચટા જોબન નથી દેતા. હાય હાય હાય, ગળચટા સાહેબ, જોબન. વાહ, જોબન વાહ, વાહ. ગળચટા શબ્દ ગઝલમાં અમૃત ઘાયલ લઈ આવ્યો છે યાર. ગોળ કેરી ખાતા હોઈએ એવી કાનને ફિલિંગ થાય સાહેબ. જવું છે જવું છે પણ જવા આ ગળચટા જોબન નથી દેતા. દિયે, આ તારો જામનગરનો શબ્દ વાપરે છે ચંદિયા, દિયે,
ઈશ્વર આપે ને ઘાયલ સાહેબ દીએ લખે છે દે દિયે 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 જવું છે પણ જવા આ ગળચટા જોબન નથી દેતા દિયે છે માર્ગ લાલી તો મચક ખંજન નથી દેતા હાય હાય આમાં. જવું શોભે, છે મારે- પણ મારે- જવા આ ગળચટા જોબન નથી દેતા વાહ દિયે છે માર્ગ લાલી તો મચક ખંજન નથી દેતા. ચંદુ હવેનો શેર સાંભળજે દોસ્ત. હા ઈર્ષાદ તમે ઈર્ષાદ 200, 300, 400 જે પણ જણાવવા શેર જોજો. રોહિત, રક્ષા, આરપી, બિનિતા શેર સાંભળજો. સુચિ તું જોઈન્ટ થઈ ગયો હોય તો શેર સાંભળજે દોસ્ત. કે સ્વભાવે હોય છે ચંદન વાહ ખરેખર ખૂબ શીતળ, પણ સ્વભાવે હોય છે ચંદન ખરેખર ખૂબ શીતળ, પણ મજા જે ચાંદની અર્પે છે એ ચંદન નથી દેતા. વાહ 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 અરે સ્વભાવે મુકેશ અને- હોય છે મુકેશ ચંદન અને રીના ખરેખર આવી ગયા ખૂબ છે. ક્યાં વાત શીતળ, હે? પણ મુકેશ મજા જે મુકેશ અને લીના ચાંદની આ સાંભળ, અર્પે છે શોભિત એ હા શોભિત, બોલ. એક આ સાંભળ અહીંયા હા. મુકેશ અને લીના આપણા મિત્રો બેઠા છે સુરત વાળા. હા એમના માટે રમેશ પારેખે શું લખ્યું? હું મિત્રો બધા વડીલોને કહું છું કે હું થોડી વારે ગેલેરી વ્યૂમાં જોઉં છું અને જ્યારે શોભિત યુવાન છોકરીઓની વાતો કરે છે ને ત્યારે અમારા મિત્રોના ગાલે જરાક આમ ચમક આવી જાય છે. હાય હાય હાય. એમના જૂના દિવસો યાદ આવી જાય છે. તો આ મુકેશ અને લીનાના પ્રણયની વાત છે કે અને આ દરેક સિનિયર સિટીઝને એની જુવાનીમાં એકાદ વાર તો સીટી વગાડી જ હશે. હાય હાય હાય. મોઢેથી નહીં તો મનમાં. તો રમેશ હાય, તારે હાય. લાગે છે કે એક છોકરાએ આ મુકેશ ભગત જેવા છોકરાએ સીટીનો હિંચકો બનાવી ને છોકરીને કીધું લે ઝૂલ. હા એટલે ચંદ્રકાંત આના ઉપરથી એક જ વસ્તુ સાબિત થાય છે કે ભગતો સિટીઝ વગાડતા હોય છે. હા ઇરશાદ. આ તો ઇરશાદ. એક છોકરાએ સીટીનો હિંચકો બનાવી છોકરીને કીધું લે ઝૂલ. છોકરીને શું? એ તો ઝૂલી. છોકરીને શું? એ તો જૂલી. પછી એને ઘેર જતા થયું સહેજ મોડું રે. બહોત અચ્છે યાર, એક બહોત અચ્છી છોકરાએ કવિતા. સીટીનો હિંચકો બનાવી છોકરીને કહ્યું લે ઝૂલ. છોકરીને શું? એ તો ઝૂલી. ને પછી એને ઘેર જતા થયું સહેજ મોડું રે. જે કઈ થયું એ તો છોકરાને થયું. હાય હાય હાય. જે કઈ થયું એ તો છોકરાને થયું. એના શાન ભાન ચરી ગયું ઘોડું રે. એક છોકરાએ સીટીનો હિંચકો બનાવી છોકરીને કહ્યું, બહોત "લે અચ્છે ઝૂલ." ચંદ્રકાંત, ક્યા બાત હે. ઝૂલી. વાહ આ તો વાહ વાહ. બધી- આ તો કવિતાની વાતો થઈ. હવે થોડીક કવિતાઓ અમે રજૂ કરીશું. ના પણ ચંદુ ત્યાં- હજુ પેલી ગઝલના 2 શેર બાકી છે. હા ઈર્ષાદ હા Sorry, કે હા, ઈર્ષાદ. અભરખા હોય, અરે સોરી, કે સ્વભાવે હોય છે ચંદન ખરેખર ખૂબ શીતળ, પણ ઈર્ષાદ. મજા જે ચાંદની અર્પે છે એ ચંદન નથી દેતા. અને સાહેબ હવે શેર સાંભળો હા, કે ઈર્ષાદ. અભરખા હોય દર્શનના તો બંધુ આવજે રાતે. અભરખા હોય દર્શનના તો બંધુ આવજે રાતે. દિવસના કોઈને મહારાજ શ્રી દર્શન નથી દેતા. વાહ 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 વાહ. ગાયલ સાહેબે આવી ધમાલ બહુ કરી છે, તને ખબર છે કે નહીં ચંદુ? હા, ગાયલ સાહેબની એક બીજી ગઝલના 2-3 શેર યાદ આવે છે કે હા, મુઠ્ઠીમાં તોફાન દાબી નીકળી. હા, 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 હા. વાહ, વાહ, મુઠ્ઠીમાં તોફાન દાબી નીકળી ને લાશ પણ હાજર જવાબી નીકળી. વાહ, 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 મુઠ્ઠીમાં વાહ. તોફાન દાબી નીકળી, લાશ પણ હાજર જવાબી નીકળી. 16 તાણી ફૂલની પોડી ગઈ. 16 તાણી વાહ. ફૂલની પોડી ગઈ. અરે આખરી વેળા ગુલાબી નીકળી. હોય, હોય, હોય. ભાઈ, ભાઈ, 16 તાણી ફૂલની પોડી ગઈ, આખરી વેળા ગુલાબી નીકળી. અને બધા સિનિયર સિટીઝન્સો જે ન પીતા હોય એ બધાને આ શેર અર્પણ છે. જે પણ આપણા મિત્રોમાંથી ન પીતા હોય એ બધાને આ શેર અર્પણ છે. કારણ કે મારું તો અત્યારે બિયર પાન ચાલે છે કે શુદ્ધિ આપણે
સોળતાણી ફૂલની પોડી ગઈ, આખરી વેળા ગુલાબી નીકળી, અને શુદ્ધિનો ઠેકો લઈ બેઠી હતી. શુદ્ધિનો વાહ ઠેકો લઈ બેઠી હતી, એ જમાત આખી શરાબી નીકળી. વાહ 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 વાહ. શુદ્ધિનો ઠેકો લઈ બેઠી હતી, એ જમાત આખી શરાબી નીકળી. અને શેખની દાઢીમાં, શેખ એટલે પેલા મસ્જિદના પૂજારીઓ, ખબર છે એમને લાંબી દાઢી હોય. ઘાયલ સાહેબ લખે છે કે શેખની દાઢીમાં નાખ્યો હાથ તો કંઈક લગડી બિન હિસાબી નીકળી. બિન હિસાબી નીકળી, ક્યાં વાત હે. અને એનો છેલ્લો શેર કહું ચંદુ, કે ઇરશાદ, ઇરશાદ. રાખ એટલે ગરીબડી. આમ મિત્રો, જેને કહેવાય ને કે બહુ સિમ્પલ, સાદી, સરળ ગરીબડી છે, છોકરી છે, તેમ કહેવાય કે રાખ છે બિચારી. તો ઘાયલ સાહેબ લખે છે કે શુદ્ધિનો ઠેકો લઈ બેઠી હતી, એ જમાત આખી શરાબી નીકળી. અને ધાર્યું તું ઘાયલ હશે એ રાખ, પણ પાર્વતી પરવીન બાબી નીકળી. વાહ ભાઈ વાહ 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 વાહ. ક્યા બાત હે, ક્યા બાત હે, ક્યા હવે બાત. હવે એક આ સિનિયર સિટીઝન માટે અર્પણ. તમે મિત્રો આ કદાચ સાંભળી હશે, સુરેશ દલાલે એક બહુ જ સરસ કવિતા લખી છે. એ આ અહીં હાજર રહેલા બધા જ મિત્રો માટે છે. હા અને હા, બહુ સરસ. હું ટૂંકમાં વાંચીશ. એ સુરેશ દલાલ, કદાચ તમે સાંભળી હશે, પણ આ મજા આવશે સાંભળવાની ફરી. એ કમાલ કરે છે, કમાલ કરે છે, એક ડોસી ડોસાને હજી વાલ કરે છે. વાહ વાહ કમાલ કરે વાહ. છે, કમાલ કરે છે, એક ડોસી ડોસાને હજી વાલ કરે છે. ડોસો જાગે ત્યારે ચશ્મા આપે, ડોસો જાગે ત્યારે ચશ્મા આપે, ને બ્રશ ઉપર પેસ્ટ ને લગાડે. ડોસો જાગે ત્યારે ચશ્મા આપે, ને બ્રશ ઉપર પેસ્ટ ને લગાડે. લોકોનું કહેવું છે કે ડોસીને આમ કરી, કે લોકોનું કહેવું છે કે ડોસીને આમ કરી ડોસાને સાને બગાડે. એક ડોસી ડોસાને હજી વાલ કરે છે. મસાલા ચા અને ગરમ ગરમ નાસ્તો, મસાલા ચા અને ગરમ ગરમ નાસ્તો, ડોસી ડોસાનો કેવો ખ્યાલ કરે છે. એક વાહ વાહ. ડોસાને હજી વાલ કરે છે. ને નિયમ પ્રમાણે દવા આપે છે રોજ. આ તમારા બધાની જે હાજર રહેલા અહીંયા ઓડિયન્સ છે, પ્રેક્ષકો છે, અમારા શ્રોતાઓ છે, આ તમારી વાત છે કે નિયમ પ્રમાણે દવા આપે છે રોજ, ને રાખે છે ઝીણું ઝીણું ધ્યાન. આપ સૌ કરો છો કે નિયમ પ્રમાણે દવા આપે છે રોજ, અને રાખે છે ઝીણું ઝીણું ધ્યાન. બંનેનો સંબંધ તો એવો રહ્યો છે જાણે તલવાર અને મ્યાન. વાહ 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 વાહ. ને દરમિયાનમાં બંને જણ મૂંગા મૂંગા એકમેકને એવા તો ન્યાલ કરે છે. એક ડોસી ડોસાને હજી વાલ કરે છે. અને છેલ્લું વાક્ય, કે કાનમાં એ એવા ઇન્જેક્શન આપે, કાનમાં આપે એ એવા ઇન્જેક્શન, કે સિગરેટ શરાબ છોડો હવે. કાનમાં એવા એ આપે ઇન્જેક્શન, કે સિગરેટ શરાબ હવે છોડો. ડોસો તો પોતાના તાનમાં જીવે, ક્યારેક વહેલો આવે ક્યારેક મોડો. બંનેની વચ્ચે વહે આછું સંગીત, પણ બહારથી ધાંધલ ધમાલ કરે છે. ડોસો વાંચે ને ડોસીને મોતિયો, ડોસો વાંચે ને ડોસીને મોતિયો. બંને જણ વચ્ચે આવો છે પ્રેમ, લડે છે ઝઘડે છે હસે છે રડે છે. જીવન તો જળની જેમ વહેતું જાય એમ. દોસ્ત જેવી દીકરીની હાજરીમાં પણ, દોસ્ત જેવી દીકરીની હાજરીમાં પણ બંને ઘરની દિવાલને ગુલાલ કરે છે. એક ડોસી ડોસાને હજી વાલ કરે છે. વાહ વાહ વાહ. તો ચંદ્રકાંત, આમાં પેલી પંક્તિ તો બોલ્યો કે નહીં? મને પંક્તિ એકમાત્ર પંક્તિ જે ગમે છે કે આયખાનો રેશમી રૂમાલ કરે છે. હા, એ ખ્યાલ નથી, મેં થોડુંક ટૂંકાવીને કર્યું. હા, કારણ કે એ એક જ પંક્તિ ખરેખર કવિતા છે. આયખાનો રેશમી રૂમાલ કરે છે. અને બીજી એક પંક્તિ રહી ગઈ, કે એક ભાનુબેન રામભાઈને હજી વહાલ કરે છે. હાય 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 હાય. રામ ગઢવી હાજર થઈ ગયા છો, ભાનુબેન ક્યાં છે? વાહ 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 વાહ. વાહ. પણ ભાઈ, આના ઉપર હું તમને મારો અનુભવ કહું દોસ્તો.
કે 96ની સાલમાં હું આદિલ મંસૂરીના ષષ્ઠી પૂર્તિના ઉજવણીના પ્રસંગ નિમિત્તે અમેરિકા આવ્યો અને મેં ચંદુએ, રોહિતે, રક્ષાએ બધાએ અદ્ભુત કાર્યક્રમ કર્યો. આદિલ સાહેબ, ચીનુ મોદી બધા કમાલ થઈ. પછી હું લગભગ 15 દિવસ પછી ગયો વુરહીઝ, મારી કઝિન સિસ્ટર ને ત્યાં, કિન્નરી અને ઋષિ પારગી, અને એમને ત્યાં 96ની સાલમાં સવારે ચાલતા મેં જે 7 શેરની ગઝલ લખી છે એના 2 શેર એટલા માટે કહું છું કે આ 2 શેરમાંથી બીજો શેર છે એ ભાનુ અને રામ ગઢવીનો પણ છે, રક્ષા અને રોહિતનો પણ છે, આરપી અને બિનિતાનો પણ છે, અને હવે તો ચંદુ અને ઈશાની કે શોભિત અને મિનળનો પણ છે હવે, કારણ કે અમે પણ 65-66 ના થયા. तो 2 शेर पे तवज्जो चाहूंगा साहब. बीजो शेर खास जे मैं मारा बाप ઉપર લખેલો, મારા પિતાશ્રી ઉપર લખેલો. મને એટલા યાદ આવતા હતા 96ની સાલમાં હું જ્યારે આવ્યો ત્યારે અમેરિકા, because ultimate achievement of mine was that tour. I mean, from there I started whatever I am today. तो 2 शेर पेश करता हूं साहब, तवज्जो चाहूंगा कि रेलाता सूर જેમ वही जाए छे पवन. वाह 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 वाह. रेलाता सूर જેમ वही जाए छे पवन, કંપન નથી એ ઝાડ જુઓ ગાય છે પવન. वाह 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 वाह. રેલાતા સૂર જેમ વહી જાય છે પવન, કંપન નથી એ ઝાડ જુઓ ગાય છે પવન. ચશ્મા ચઢાવી આંગણે બેઠા છે એક વૃદ્ધ. वाह वाह. ચશ્મા ચઢાવી આંગણે બેઠા છે એક વૃદ્ધ, છાપું છે હાથમાં અને વંચાય છે પવન. हाय 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 भाई. फरी. आधा वर्ष है साहब. चंदू साहब आपसे दाद मिली. आधा वर्ष. थैंक यू. રેલાતા સૂર જેમ વહી જાય છે પવન, કંપન નથી એ ઝાડ જુઓ ગાય છે પવન. वाह. ચશ્મા ચડાવી આંગણે બેઠા છે એક વૃદ્ધ, છાપું છે હાથમાં અને વંચાય છે પવન. वाह 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 वाह. અને ચંદ્રકાંત ચંદુભાઈ, અમારી બહુ જ જાણીતી ગઝલ, એનો એક બહુ જ જાણીતો શેર તમારી સમક્ષ મૂકું છું. વાહ વાહ વાહ. પછી મારે તમને ઉશ્કેરવાના છે તમારી જૂની કવિતાઓના પઠન માટે, કારણ કે તમારી રિયર વ્યૂ મિરર કે તમારી જીન્સ તો બધાએ ખૂબ સાંભળી છે, અને મારા હિસાબે એ હવે ધર્મગ્રંથોમાં ગણાવવા માંડી છે. પણ તમારી જે હજુ બહાર નથી આવી અને જે આ સિનિયર સિટીઝન્સની કુમળી ઉંમરની કવિતાઓ છે, એ આજે તમારી 2 કવિતાઓ 3 કવિતાઓ સંભળાવ. મુકુંદભાઈ યાર, આમ આ ચંદીઓ છે ને, આ ચંદુ એ એટલો દાદો કવિ, એણે એક વ્યભિચારિણીનું ગીત લખેલું. યુ નો, અ ફાસ્ટ લેડી ઓફ સમ રૂરલ એરિયા. અને આ 50 વર્ષ પહેલાની વ્યભિચારિણી છે. એટલે તે વખતે સોસાયટી કેટલી ક્લોસ્ટ્રોફોબિક હતી, અને એમાંથી વ્યભિચારિણીએ પોતાનો શૃંગારનો સમય કાઢવાનો છે. ચંદ્રકાંતની 2 પંક્તિઓ જોજો સાહેબ, 2 પંક્તિઓ જોજો કે વ્યભિચારિણી એટલે આ flirtatious, this fast rural female, she is talking to a friend of her. કે મુઈ મારા કડલા પર વાલમનો હાથ, વાહ વાહ. એને ભૂલી જવાય કેમ,
એટલે પેલી ફ્રેન્ડ એને પૂછે છે કે યાર તું આટલી બધી ડેરિંગ કરીને ખેતરમાં પેલાની સાથે એપોઇન્ટમેન્ટ નક્કી કરીને એને મળવા તો ગઈ, પણ પછી શું થયું? એટલે ચંદ્રકાંત પછી શું થયું નો જવાબ આપે છે કે મુઈ મારા કડલા પર વાલમનો હાથ એને ભૂલી જવાય કેમ? ખેતરમાં બાજરાની ઓથ નહીં, ઓથ વિના અમથું અવાય કેમ? આ ચંદ્રકાંત શાહ છે, એને આવી કવિતાઓ લખી. એનીવે, Okay, coming back to my own poem, a very famous poem of mine, જે જગતભરમાં ગાજેલી અને જાગેલી ગઝલ. એક મિનિટ એક ગોખલું ભરી લો. ઇરશાદ. કે મુકુંદભાઈ, બોલો બોલો. આવું અજવાળું ના ઉગે ધણમાં. વાહ. આવું હા. અજવાળું, ધણ ખબર છે પેલું ગાયોનું ધણ આવે, હા હા 100 ગાયો હોય, a flock of cows, હા હા એટલે herd હા flock ની herd, મારા દીકરાએ સુધાર્યું, herd of cows. 100 કાવના હર્ડ ને લઈને પેલો ગોવાળીઓ સવારે ચરાવવા જાય. હવે સાહેબ રબારી ચરાવવા જાય. હવે સાહેબ 100 ગાયનું ધણ લઈને નીકળે છે, અને એને મારે લાવવો છે રોમેન્ટિસિઝમના સંદર્ભમાં, તો કેવી રીતે લાવવું? કે આવું અજવાળું ના ઉગે ધણમાં. વાહ વાહ, કંઈક જાદુ હશે રબારણમાં. ક્યા બાત, વાહ 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 ભાઈ વાહ, ક્યા બાત શોભિત. આવું અજવાળું ના ઉગે ધણમાં, કંઈક જાદુ હશે રબારણમાં. આજે તે પરમ શેર સાંભળ, આજે તે આંખ ફેરવી લીધી. હાય. આજે તે આંખ ફેરવી લીધી, કાલે બેઠો તો તારી પાપણમાં. હાય ભાઈ, ફરી આજે તે આંખ ફેરવી લીધી, અરે કાલે બેઠો તો તારી પાપણમાં. અને છોકરી જવાન થાય અને વરસાદની ઋતુ જવાન થાય, બંનેનું ઇન્ટેન્સિટી સેમ છે. ખાલી પેલીની જિંદગી 70 કે 80 કે 90 વર્ષની છે, અને આની જિંદગી 4 મહિનાની છે. શેદ જ ના સાહેબ, આવું અજવાળું ના ઉગે ધણમાં, કંઈક જાદુ હશે રબારણમાં. આજે તે આંખ ફેરવી લીધી, કાલે બેઠો તો તારી પાપણમાં. સેજ ઉંમર વધી હો વર્ષાની, એમ લાગી રહ્યું છે શ્રાવણમાં. અષાઢમાં જન્મી અને શ્રાવણમાં 16 વર્ષની થઈ. સેજ ઉંમર વધી હો વર્ષાની, એમ લાગી રહ્યું છે શ્રાવણમાં. અને સિનિયર સિટીઝન્સ ઉપર સાહેબ આનાથી વધારે સારો શેર લખાયો હોય ને ગુજરાતી સાહિત્યમાં, તો આપણે આજથી ગુજરાતી ભાષાની પાસેથી ફારગતી લઈ લેવી. કે વૃદ્ધો, આરપી વિનિતા, વૃદ્ધો સામાન્યતઃ ઉઠી વહેલા દીર્ઘ દિવસ જીવે છે ઘડપણમાં. વૃદ્ધો સામાન્યતઃ ઉઠી વહેલા દીર્ઘ દિવસ જીવે છે ઘડપણમાં. ખબર છે ઓલ્ડ મેન ને કે 80 ગયા અને હવે ગમે ત્યારે આવવાની શક્યતા છે યમરાજની, અને આવે તો આવે, આપણે તૈયાર બેઠા છીએ. એટલા માટે એ ઊંઘવામાં સમય બગાડતો નથી, જેટલું બને એટલું વધારે જાગી અને જીવી લેવા માંગે છે બાકીના સમય. વૃદ્ધો સામાન્યતઃ ઉઠી વહેલા દીર્ઘ દિવસ જીવે છે ઘડપણમાં. એટલે તમારા ઘરનો કોઈ પણ મેમ્બર, ઓલ્ડ મેન કે ઓલ્ડ વુમન,
એમ કે ને કે અમને ઇન્સોમનિયા છે, તો એને કહેવાનું તમારે આંખમાં આંખ પરોવીને કે તમે જુઠ્ઠું બોલો છો. There is no disease like insomnia. વાહ, વૃદ્ધો વાહ, સામાન્યતઃ ઉઠી વહેલા વાહ. દીર્ઘ દિવસ જીવે છે ગડપણમાં. અને ચંદ્રકાંત શાહ નું જામનગર ગોઈંજ અને એની બાજુના કચ્છ ઉપર શોભિત દેસાઈએ શેર લખ્યો છે સાહેબ હા, ઇરશાદ, કે ઇરશાદ. રેતી આવી રૂપાળી તો ના હોય. હાય 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 રેતી એ, આવી રૂપાળી તો ના હોય. મુકેશ કાપડિયા, રેતી આવી રૂપાળી તો ના હોય. ક્યાંક કૂવો છુપાયો છે રણમાં, ઓહો, હો, 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 Oh, wow. હો, હો. ક્યાંક આવું કૂવો છુપાયો અજવાળું છે ના રણમાં. ઉગે વાહ, ધણમાં, વાહ, વાહ, કંઈક જાદુ હશે રબારણમાં. વાહ, 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 વાહ. આવો ચંદ્રકાંત શાહ, આવો હા. તમારી એક સુંદર કવિતા લઈને. ક્યાં વાત હે. હા, હા, હા. તો જો ભાઈ, મુકુંદભાઈ, એટલે આ 1.5 કલાક તો અમને ઓછો પડે છે. હજી તો શરૂઆત નથી થઈ કાર્યક્રમની. એમ હા, છે. અમારે તો પેલો રનઅપ જ એટલો લાંબો છે. આજે તો ખાલી પ્રસાદી જ છે, હજી તો પ્રસાદી જ છે, હા, 56 ભોગ તો બાકી છે. હા, એ આપણે વાત. અમે શોભિત અને હું અમે અમેરિકામાં લગભગ 15 થી 18 કાર્યક્રમો અલગ અલગ શહેરમાં કરી ચૂક્યા છે. અમારું બંનેનું કોમ્બિનેશન એટલું યુનિક છે કે અમે એમ સમજો ને, આપણે 1.5 કલાક નીકળી જશે ખાલી ભૂમિકા બાંધવામાં, અને બીજા 3 કલાક અમે કાર્યક્રમ કરી શકીએ છીએ. હા, એ વાત. શિકાગોના સિનિયર સિટીઝન ગ્રુપમાં આવો એક કાર્યક્રમ કર્યો હતો, અને સિનિયર સિટીઝન નો ઇન્ટરવેલ 4 કલાક સુધી બેસી રહ્યા, મજા કરી, સાંભળ્યા. અને હવે ફરી આવી આપણે અહીંયા ન્યુયોર્કમાં છો તમે, એટલે ન્યુયોર્કની ભાષામાં અથવા આપણી અમેરિકાની ભાષામાં અથવા મોડર્ન ભાષામાં અમારા એક અદમ ટંકારવી કરીને મિત્ર છે. અરે વાહ 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 વાહ. કહે છે કે જ્યારે તું હની ખીજાય છે, જ્યારે તું હની ખીજાય છે, ત્યારે ગ્લોબલ વોર્મિંગ થઈ જાય છે. હાય, હાય, હાય. હા ભાઈ, વાહ. વાહ, વાહ, જ્યારે તું હની ખીજાય છે, ત્યારે ગ્લોબલ વોર્મિંગ થઈ જાય છે, ને તું મને પાલવનું ઇંગ્લિશ પૂછમાં. અરે વાહ ભાઈ વાહ. તું મને પાલવનું ઇંગ્લિશ પૂછમાં. અહીંયા આંસુઓ ટીસ્યુ થી લૂછાય છે. કે તું મને વાહ ભાઈ વાહ, પાલવનું વાહ ભાઈ વાહ. પૂછમાં. અહીંયા આંસુઓ ટીસ્યુ થી લૂછાય છે, કે જ્યારે તું હની ખીજાય છે, ત્યારે ગ્લોબલ વોર્મિંગ થઈ જાય છે. અને અમે અહીં જે ભાષાનું તોફાન શરૂ કરીએ છીએ અથવા કરી રહ્યા છીએ, એને માટે પણ એક સરસ શેર અદમ ટંકારવીએ લખ્યો છે કે મોનિકા લુઇન્સ્કી જેવી જ છે ભાષા. હાય હાય હાય. અને જ્યારે શોભિત એ ભાષાને અડકે છે, ત્યારે શું થાય છે જુઓ. ક્યાં વાત હે. કે જ્યારે તું હની ખીજાય છે, ત્યારે ગ્લોબલ વોર્મિંગ થઈ જાય છે. તું મને પાલવનું ઇંગ્લિશ પૂછમાં. અહીંયા આંસુઓ ટીસ્યુથી લૂછાય છે, ને મોનિકા લુઇન્સ્કી જેવી જ છે ભાષા. સહેજ અડકો ને ભવાડા થાય છે. હાય 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 હાય. અને ભાઈ હા. ભાઈ ચંદુ, આ આદમની આ જ છંદમાં એક બીજી અમેરિકન કન્સેપ્ટ ઉપર લખાયેલી ગઝલ હા, ઈર્ષાદ. કે જેટલો મોટેલનો વિસ્તાર છે, હા, આદમ ટંકારવીની ઉચ્ચારણમાં રજૂ કરું છું. એ મોટેલ ને મોટેલ કે અને વિસ્તાર ને વિસ્તાર કે. જેટલો મોટેલનો વિસ્તાર છે, એટલો બસ આપણો સંસાર છે. શેર જો છે, બીજો શેર જો છે. ઈર્ષાદ. જેટલો મોટેલનો વિસ્તાર છે, એટલો બસ આપણો સંસાર છે. અને ચોપલી નો ઠા ને હીઢું કોમ કર. ચોપલી નો ઠા ને હીઢું કોમ કર. આજ કઈ સન્ડે નથી, બુધવાર છે. તો સાહેબ એક શોભિત, હવે આપણી હા, બોલ પાસે બોલ બોલ.
હા. 20 મિનિટનો સમય છે કારણ કે એમનો બીજો કાર્યક્રમ પણ છે. હા બરાબર છે. મેં જોયું. એટલે આપણે 12 પહેલા 5 મિનિટે આપણે વાઇન્ડ અપ કરી લઈએ તો એમને 5 પાક્કું. વિરામ મળે બીજા કાર્યક્રમ મળે. એનું કારણ શું છે ચંદુ ખબર છે કે આપણે બંને જે આપણો જે અડગ નિયમ છે એને દરેક પ્રોગ્રામની માફક આજે પણ વળગી રહેવાનું છે કે આપણે એક ક્ષણે બંધ કરી દઈએ કે જ્યારે લોકો એમ વિચારે કે કેમ ગયા. એક ક્ષણ સુધી ચલાવવો નથી જ્યારે લોકો એમ પોકાર પાડે કે આ લોકો જતા કેમ નથી. મુકુંદભાઈ હું તમને એક વાત કહું, જે પોતાના ઉપર હસી શકે છે ને એનાથી વધારે જગતમાં શ્રેષ્ઠ બીજા કોઈ માનવ જ નથી. અને અમે તમારી સમક્ષ હમણાં જે રજૂ કર્યું ને એ આ ઉદાહરણ હતું કે વી કેન લાફ ઓન આવરસેલ્વ્સ બીકોઝ લાઈફ ઇઝ સો બ્યુટીફુલ. જિંદગી એટલી સુંદર છે. હા ઈર્ષાદ ચંદુ. હા ઓકે. તો હવે આ આપણે મારી એક કવિતા રજૂ કરું છું. ઈર્ષાદ સાહેબ ઈર્ષાદ. આપણે જે ગયું વર્ષ આખું વર્ષ જેમ મુકુંદભાઈ તમે કહ્યું એમ તમે સિનિયર સિટીઝન માટે અને પંકજભાઈ તમે કહ્યું એમ કે તમે કેટલા બધા કાર્યક્રમો કર્યા છે આખા વર્ષમાં અને મોસ્ટલી બધા વર્ચ્યુઅલ કાર્યક્રમો. કારણ કે આ વર્ષ જ આપણું એવું ગયું કે બધા વર્ચ્યુઅલ થઈ ગયા. આપણે બધા વર્ચ્યુઅલ થઈ ગયા. તો આ વર્ષ માટે અરે ભાઈ બહુ સરસ કવિતા કાઢી છે. હા આ વર્ષ માટે આમાં શું થયું તો એવી એક કવિતા છે એનું શીર્ષક છે એક વર્ચ્યુઅલ કવિતા. વાહ મુકુંદભાઈ. હા બોલો બોલો. વર્ચ્યુઅલ કવિતા. તો લ્યો 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 વાંચો હવે. લ્યો વાંચો હવે વર્ચ્યુઅલ કવિતા. વાહ વાહ વાહ. છાપાઓ, મેગેઝીનો, પરફરિયા, ચોપાનિયા, પત્રિકાઓ બધા વર્ચ્યુઅલ થઈ ગયા. બહોત અચ્છે. લ્યો વાંચો હવે વર્ચ્યુઅલ કવિતા. છાપાઓ, મેગેઝીનો, ફરફરિયા, ચોપાનિયા, પત્રિકાઓ બધા વર્ચ્યુઅલ થઈ ગયા. મનુષ્યો પણ, માણસો પણ વર્ચ્યુઅલ વાહ થઈ ભાઈ ગયા. વાહ. રિયલ બહુ રમ્યા આપણે. રિયલ બહુ રમ્યા. સરિયલ પણ રમ્યા. અરે જીવને બહુ રમાડ્યો. ચગડોળે ચગાવ્યો. જ્યાં ત્યાં ભડકે બાળ્યો. તડફડાવ્યો, ફળફડાવ્યો, ટળટળાવ્યો. ને હોવાપણાની પણ હયાતી છે કે નહીં એવા પ્રશ્નાર્થે ટીંગાડ્યો. અરે મોક્ષ પામવા સુધીના બધા વિકલ્પો આપણી સામે એક પછી એક લાઈન બંધ હાજર હજુર હતા છતાં બહોત અચ્છે ચંદ્રકાંત. સત્યને આ જીવડાને સાક્ષાત્કાર કરાવવા કરતા જીવની રમત વાલી થઈ ગઈ. અચાનક રિયલ રમતા બધા વર્ચ્યુઅલ થઈ ગયા. વાહ ભાઈ વાહ વાહ. વાહ વાહ વાહ. અચાનક રિયલ રમતા બધા વર્ચ્યુઅલ થઈ ગયા. ને હવે એક ઝાટકે રિયલ થઈ ગયા. કોણ? એક ઝાટકે રિયલ થઈ ગયા. કોણ? તો શહેરી કોલાહલે જેને કદી આવકાર્યા નહીં એ વીજળી પર ઝૂલતા પંખીડાઓ. વાહ 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 વાહ. હવે એક ઝાટકે રામભાઈ સાંભળજો પહેલી વાર સંભળાવું છું આ. ને હવે એક ઝાટકે રિયલ થઈ ગયા. શહેરી કોલાહલે જેને કદી આવકાર્યા નહીં એ વીજળીના તારો પર ઝૂલતા પંખીડાઓ. ને હવે કેમિકલ છાંટીને કીડિયારાઓ પૂરતા એવી કીડીને પણ કણ. વાઇલ સફારીના વાઇલપણાથી રંજાડ્યા એ હાથીને પણ મણ. કીડીને પણ કણ, હાથીને પણ મણ અને એ બંને વચ્ચેના ભૂચરોને પણ ગણ. ને સાથે ક્યા બાત હે. હા અને સાથે માછલીઓથી બ્લુ વેલ સુધીના જળચરોને પણ ગણ. કે જંગલ કાપી ને ફાર્મ હાઉસ બનાવ્યા. આપણે શું કર્યું આટલા વર્ષો? કે જંગલ કાપી ફાર્મ હાઉસ બનાવ્યા ને સ્કાય સ્ક્રેપરની પાછળ મેઘધનુષો સંતાડ્યા. વાહ ભાઈ. બહોત અચ્છે. કાપી ફાર્મ હાઉસ બનાવ્યા ને સ્કાય સ્ક્રેપરની પાછળ મેઘધનુષો સંતાડ્યા. કુવા, ઝરણા, તળાવ અને નદીના પાણી બિસ્લરીની બોટલ ભરીને વેચ્યા.
કુવા, વાહ 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 ઝરણા, બેસે પડો તળાવ, સાહેબ, બેસે નદીના પડો. પાણી, બિસ્લેરીની બોટલ ભરી ભરીને વેચ્યા, જમીન પરથી લીધું દીધું લીધું દીધું પતી ગયું, ત્યાં ક્ષિતિજ પર પણ નજર માંડી. વાહ 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 વાહ. જમીન પરથી લીધું દીધું લીધું દીધું પતી ગયું, ત્યાં ક્ષિતિજ પર પણ નજર માંડી, ત્યાં પણ દુકાન ખોલી, સૂર્યોદય ને સૂર્યાસ્ત, પછી તો પડીકા ભેર વેચ્યા. હાય હાય હાય. સૂર્યોદય ને સૂર્યોદય, સૂર્યાસ્ત પડીકા ભેર વેચ્યા. પછી તો પડીકા ભેર વેચ્યા. અરે ક્લાઇમેટ ચેન્જ ની એસી તૈસી, ક્લાઇમેટ ચેન્જ ની એસી તૈસી, પીગળતા ગ્લેશિયર્સ ના ટુકડા બરફ તરીકે એક પેગ વિસ્કીમાં નાખ્યા. ક્લાઇમેટ ચેન્જ ની તો એસી તૈસી, પીગળતા ગ્લેશિયર્સ ના ટુકડા બરફ તરીકે એક પેગ વિસ્કીમાં નાખ્યા. હવે વર્ચ્યુઅલ છો, આ બધી માનવજાત માટેનું વાક્ય છે કે હવે હા વર્ચ્યુઅલ છો તો વર્ચ્યુઅલ રહ્યો ને વાંચો ફરી આ વર્ચ્યુઅલ કવિતા. Very good, very good. चंद्रकांत साहब क्या बात है साहब. હા, આ આપણી 2020 ની વાત થઈ ગઈ. बहुत अच्छी कविता है यार, क्या बात. આવો શોભિતભાઈ. ઓહો, માત્ર એક મુક્તક અને એક ગઝલ. એ ગઝલ હા. તરન્નુમમાં ત્યાર પછી અને છેલ્લે એનાથી એન્ડ. હા, તો એક સાહેબ ચંદ્રકાંત શાહે, ઇરશાદ ઇરશાદ. મારા વાલા કવિએ, લગભગ 25 વર્ષ પછી એની આ વર્ચ્યુઅલ કવિતાથી મને ફરીથી એના પ્રેમમાં અંધ કરી નાખ્યો છે. મેં નવનીત સમર્પણમાં વાંચી અને મેં એને તરત જ મેસેજ કરેલો કે ચંદ્રકાંત યુ આર બેક. તો સાહેબ આપણે આ જે પણ આપણા ઉપર આફત આવી છે એ આફતને આપણે આપણા મનોબળથી જીતવાની છે. અત્યાર સુધી આપણે વાણી વિલાસ કર્યો, and now I intend to convey some beautiful message to you. કારણ કે તમે અમારા માર્ગદર્શક છો. રામભાઈ, રોહિતભાઈ, આરપી અને તમે બધા જ જે અમારા સિનિયર્સ છો, વડીલો છો, એ અમારા માર્ગદર્શક છો. તો તમારે અત્યારે શું કરવાનું છે બધાએ, એ હું તમારો અનુજ મારા પૂર્વજોને કહી રહ્યો છું ઇરશાદ ઇરશાદ કે ભાઈ. એની તમારે આ કરવાનું છે કે એની દુઆથી એમ સમય શેરવું છું હું, મરજી મુજબ ગ્રહોને સતત ફેરવું છું હું. હાય 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 વાહ, હાય વાહ. હાય. વાહ 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 ભાઈ વાહ વાહ. વાહ. આ તમારે બધાએ સિનિયર સિટીઝન્સે આ ડિસિઝન લેવાનું છે. આ વિલ પાવર તમારે મૂકવાનો છે પરમાત્મા પાસે. હા વાહ તો અમને તમારું ફળ મળશે કે વાહ. એની દુઆથી એમ સમય શેરવું છું હું, હા મરજી મુજબ ગ્રહોને સતત ફેરવું છું હું, વાહ વાહ વાહ. જીવનમાં સાચા નિર્ણયો લીધા છે ક્યાં કદી, વાહ અરે નિર્ણય લઈને સાચા પછી ઠેરવું છું. વાહ 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 વાહ. ક્યા વાત ક્યા વાત. વાહ 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 ભાઈ વાહ 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 વાહ. આ આપણે સિનિયર સિટીઝન્સ ને બધાને રિક્વેસ્ટ કરીએ દુબારા દુબારા ભાઈ દુબારા. કે એની દુઆથી એમ સમય શેરવું છું હું, મરજી મુજબ ગ્રહોને સતત ફેરવું છું હું, વાહ જીવનમાં સાચા નિર્ણયો લીધા છે ક્યાં કદી, નિર્ણય લઈને સાચા પછી ઠેરવું છું. વાહ 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 વાહ. તો સાહેબ ગઝલ ની દુનિયામાં જવું, એક ગઝલ રજૂ કરવાની છે ચંદ્રકાંત. એ પહેલા છે ને તરન્નુમ. કે ધર્મનો દરેક જગ્યાએ દુરુપયોગ થઈ રહ્યો છે. વાહ ધર્મને ઇલેક્શન જીતવાના હથિયાર તરીકે વાપરવામાં આવી રહ્યો છે. અને કવિતામાં સાહેબ, કવિતા આપણે જે લખીએ છીએ એમાં ધર્મને રોમેન્ટિસાઇઝ કરવાનો છે. કેવી રીતે કરવાનો છે ખબર છે ચંદુ? મારી હા. સામે જો. હાય હાય હાય. આ તને કેવી મજા આવે છે આ કહેવાની કે મારી સામે જો. વાહ વાહ હાય વાહ. હાય. કહું છું ધર્મને રોમેન્ટિસાઇઝ કરવાનો છે. પછી મેં કહ્યું કે મારી સામે જો. એટલે હું ને તું જાણે રૂબરૂ હોઈએ ને, એ સાલી આ
આ તકનીકી કમાલ છે, ક્યાં વાત. વાહ 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 તો વાહ. કેવી રીતે કરવાનું છે ખબર છે કે પેલા ઉર્દુ શાયરે શું લખ્યું છે યાર, કે ઇરશાદ. દેખ કર સાવલી सूरत किसी मतवाली की, એક બહુ જ સુંદર ચહેરા વાળી રૂપાળી છોકરીને જોઈને વાહ દેખ કર એટલે સુંદર રૂપાળો ચહેરો ખરો, પણ જરાક શ્યામ રંગનો, જરાક કાળાશ પકડતો. વાહ વાહ વાહ. देख कर सांवली सूरत किसी मतवाली की, हूं मुसलमान मगर कह दिया जय काली की. વાહ 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 ભાઈ. ધર્મનો આપણે કવિતામાં આવી રીતે ઉપયોગ કરવાનો છે. તો મેં સાહેબ એક મુક્તકમાં मैं भी राधा से कुछ मैं भी राधा. हाय 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 मैं भी राधा, अरे પેલી શબનમનો શેર યાર, हाँ કે इरशाद. मुस्लिम कवियत्री कि मैं भी राधा से कोई कम तो नहीं हूं शबनम, वाह मैं भी राधा से कोई कम तो नहीं हूं शबनम, सांवले रंग का एक शख्स मुझे प्यारा है. वाह वाह वाह. हाय 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 हाय. હવે સાહેબ इरशाद. આ શોભિત દેસાઈએ આ મહાન સંસ્કારો જે ગળથુથીમાં પીધા 40 વર્ષ પહેલા, એનો 30 વર્ષ પછી એક નિપજ આવે છે ચંદ્રકાંત, हाँ इरशाद. કે મેં એક તો બે વસ્તુ અચીવ કરી છે કે આમાં એક તો મેં ધર્મને રોમેન્ટિસાઇઝ કર્યો છે, અને બીજું કે મેં મારી પત્ની ઉપર રોમેન્ટિક શેર લખ્યો છે. इरशाद. Can anybody believe कि anybody can write a romantic share on wife? अब मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा साहब हाँ. કે થઈ આપણે જરા તને ખબર તો છે કે પીવા પાવાના શોખીન છીએ. ચીયર્સ. इरशाद. તમારું હવે આપણું કયું ટ્યુબર્ગ અહીંયા પણ મળે છે. હા ટુબોર્ડ. અને આ છેલ્લી 10 હા. મિનિટ છે તારી પાસે, થવા દે. તરન્નુમ જવા દે. હા પણ તરન્નુમ જોઈ બધું પછી તું ચિંતા ના કર. હા. પેલા મુક્તક સાંભળ હા. કે થઈ રાતે મયની ગુનેગારી, હા. વાહ વાહ. સહી રાત. એટલે કે આપણે રાત્રે ઘરે પીને આવ્યા અને ઘંટડી મારી, વાહ વાહ. થઈ રાતે મયની ગુનેગારી, વાહ વાહ. અને તારી કિટ્ટાની લાચારી, વાહ વાહ. વાહ વાહ વાહ. એટલે રાત્રે પીને આવેલા પતિને જોઈને પત્ની તરત જે કિટ્ટા કરતી હોય છે એવી કરી એને, તો એનો પણ વાહ. વાહ. પછી આપણે સૂઈ ગયા, પણ સૂઈ ગયા પછી બીજા દિવસે જે બન્યું ને, એની જે બે પંક્તિઓ છે ને, એની આગળ છે ને ચંદ્રકાંત, ગીતા, બાઇબલ અને કુરાન ભોઠા પડે છે. ક્યા વાત. થઈ રાતે મયની ગુનેગારી, વાહ વાહ. અને તારી કિટ્ટાની લાચારી, વાહ વાહ. ધર્યા હોઠ પર હોઠ, સૂરજ ઢળ્યો ત્યાં, અબોલાના રોઝાની ઇફતારી, વાહ વાહ. ક્યા વાત ભાઈ. ફરી એકવાર. અને પછી તરન્નુમ લગાવી દે. થઈ રાતે મયની ગુનેગારી, વાહ વાહ. અને તારી કિટ્ટાની લાચારી, વાહ વાહ. ધર્યા હોઠ પર હોઠ, સૂરજ ઢળ્યો ત્યાં, વાહ અબોલાના રોઝાની ઇફતારી, વાહ વાહ. વાહ વાહ વાહ. તો સાહેબ 1 મિનિટનું એક્સપ્લેનેશન આપું કે થેન્ક યુ મુકેશ કાપડિયા, થેન્ક યુ. ચાલો. તો સાહેબ આપણે બધા છે ને તે જેને ધર્મ સમજીને બેઠા છીએ ને, એ બધા સંપ્રદાયો છે. કારણ કે સંપ્રદાયોમાં પ્રોહિબિશન હોય, રિસ્ટ્રિક્શન્સ હોય, ગમા અણગમા હોય, આપણને ફેવરિટિઝમ હોય, ડિસલાઇકિંગ હોય, એ બધા સંપ્રદાયો. ધર્મ તો બહુ મોટી લાગણી છે. ધર્મ એટલે હર ક્ષણે વયા કરતી, નવપલ્લવિત થતી લાગણીનું નામ. ધર્મ એવું પ્રવાહી છે કે જે કોઈ જગ્યાએ અટકીને કુંઠિત ન થઈ જાય, કે એમાંથી વાસ ના આવવા માંડે. કારણ કે એક જ જગ્યાએ
સંગ્રહ થાય એનો, એટલા માટે ધર્મ કાયમ વહેતી લાગણી ના, છે. ઇરશાદ ભાઈ ચલો. અને એનું ચંદુ એનું મોનોગ્રામ શું છે ખબર છે? હા. અઢી અક્ષર. હા ઇરશાદ. હવે સાહેબ તમે તરન્નુમ જવા દો. શોભિત દેસાઈનો મતલા સાંભળો. ઇરશાદ. અરે ધર્મ છે કેવળ વહેવું સતત ને, વાહ. અક્ષર ઢાઈ જાણે છે. ગળું કહે છે કે બિયર લે. હા ઇરશાદ. ધર્મ છે કેવળ વહેવું સતત ને, અક્ષર ઢાઈ જાણે છે. ધર્મ પવન છે ઉકરડા ઉપર પણ ભાઈ જાણે છે. જાણે છે. વાહ. ખુલ્લે આમ ખર્ચવાનો છે, વાહ. ચિઠ્ઠીમાં અનુરોધ છતાં ખુલ્લેઆમ. માનું મન છે, માનું મન છે, માનું મન છે પર સેવાની પાઈ જાણે છે. અરે ભાઈ શેર દેખના સાહેબ, આ બે જ્ઞાનની ગોળી આપી. હવે તમને થોડા હળગવા કરું. હા ઇરશાદ. એક તો તારો સુંદર ચહેરો ઓય और વધુ સુંદર લાગે, વાહ. કારણ ખોટા સોગંદો તું સુંદર ખાઈ જાણે છે. વાહ. ભાઈ શેર જોજે ચંદ્રકાંત. ઇરશાદ. મારા 300, 350, 400, 500, 1000 જેટલા મિત્રો હોય, અને મારા રોહિત, રક્ષા, આરપી, સુચિ, બિનિતા બધા ખાસ આ શેર પર ધ્યાન આપજો સાહેબ. શોભિત દેસાઈની ચંદ્રકાંત શાહ ऑटोबायोग्राफी का बायोग्राफी છે આ. आओ रोहित मेरी जान, क्या बात है. रक्षा क्या बात है. शेर देखना साहब કે શોભિત દેસાઈની બાયોગ્રાફી એમ નથી કે દુઃખ નથી પડતા જ જીવનમાં પણ વાલા એ સમભાવ તે આપ્યો જે દુઃખોને ગાઈ જાણે છે. ગાઈ જાણે છે. क्या बात. अरे भाई चंदू एक शेर सुनना अभी. हाँ इरशाद. मन बुद्धि કે હૃદય લાગણી, જ્ઞાન માર્ગ અને ભક્તિ માર્ગ બંનેની વચ્ચે ઝઘડો ચાલે છે 500, 1000, 5000, 10,000 વર્ષથી. મન કે હૃદયની સાથ લગની હો તો ક્યાં છે દુષ્કર, એક કબીરા જાણે છે, એક મીરાબાઈ
क्या बात भाई 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 અને ચંદ્રકાંત શાહ હા મારા પઠનને તારા આભાર સાથે, સુધીર વૈષ્ણવના આભાર સાથે, મુકુંદભાઈના અને બધાના આભાર સાથે આ શેરથી પતાવું છું. इरशाद 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 ચુંબકિયા સૌ વળગણ છોડી ફક્ત લખી છે ગઝલો મેં. वाह 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 શોભિત નરસૈયાનો વંશજ ચુંબકિયા સૌ વળગણ છોડી ફક્ત લખી છે ગઝલો મેં. શોભિત નરસૈયાનો વંશજ પીડ પરાઈ જાણે છે. क्या बात ધર્મ છે भाई भाई કેવળ, Okay, ધર્મ છે મુકુંદભાઈ. કેવળ, ધર્મ છે કેવળ. વાહ ભાઈ, બોલો વાહ. ક્યા વાત, ક્યા થેન્ક વાહ. યુ મુકુંદભાઈ, પંકજભાઈ. જેમ પહેલા કહ્યું તેમ આટલો સમય અમને ઓછો પડે છે, હજી શરૂઆત જ થઈ હતી તો અમારી. હા બરાબર જુલાઈ ઓગસ્ટમાં ફરી એકવાર જો રૂબરૂ ન થાય તો આવો એક વર્ચ્યુઅલ કાર્યક્રમ કરીએ, પણ વધારે સમય આપજો અમને. ચોક્કસ thank ચોક્કસ. you. જેમ મુકુંદભાઈ, અગાઉ કીધું એમ આજે તો ખાલી પ્રસાદી જ હતી ને 56 ભોગ તો આખો હજી બાકી છે. આ તો ખાલી પ્રસ્તાવના શરૂઆત થઈ છે. હા. અમને તમારે બંને જણે આવીને ખરો ટાઈમ આપ્યો છે અને 1.5 કલાક ક્યાં ચાલ્યો ગયો છે ખબર પડી નથી જરાય તે. અને અરે, આની thank માટે you. ખૂબ ખૂબ આપ બંનેનો હૃદયપૂર્વક આભાર માનીએ છીએ. અને સુધીરભાઈ વૈષ્ણવનો ખાસ આભાર કે એમને આપણને ભેગા કર્યા છે. આપના મિત્રો રક્ષાબેન, રોહિતભાઈ, આરપી, બિનિતાબેન અને બીજા સાહિત્યકાર જે છે બધા અમારી સમક્ષ આવી ગયા છે. અને એક રામભાઈ ગઢવીને અમારું સ્ટેન્ડિંગ ઇન્વિટેશન છે, પરંતુ એ એમના કામમાં પ્રવૃત્તમય થયા છે. હવે થોડા વખત એમને પણ આવવા માટે અમે આગ્રહ રાખીએ છીએ કે એ પણ અમને રામભાઈ તમારે ચોક્કસ આવવાનું છે. આઈ નો કે યુ આર એક્સ્ટ્રીમલી બિઝી, છતાં પણ સમય કાઢીને અમને જરા આ પ્રમાણે આસ્વાદ આપશો તો ઘણો અમને લાભ થશે. થેન્ક યુ અને- થેન્ક યુ. અને શોભિતભાઈ અને ચંદ્રકાંતભાઈ જુલાઈ સુધી રાહ જોવા એવી નથી. હવે વાહ ક્યા વાત. વહેલા આવવું પડશે. આપણે ગમે કંઈક ત્યારે. વહેલા પ્રોગ્રામ ગોઠવીએ છીએ, કારણ કે હવે લોકો આતુર હશે તમને ફરી સાંભળવા. અને બીજી વાર મેં જોયું, 3 કલાક 3.5 કલાકનો પ્રોગ્રામ સુનર હા, દેન જુલાઈ. આજે લગભગ 200 એન્ટ્રી છે, એટલે લગભગ 400 જેટલા અમારા વ્યુઅર્સ તમને સાંભળી રહ્યા છે. અને વાહ, દરેક વાહ, વાહ. બહુ જ મજા આવી છે બધાને. મેં જોયું ગેલેરી વ્યૂમાં, મેં જોયું કે મજા ઓડિયન્સે મજા કરી. થેન્ક યુ થેન્ક યુ. આવજો. આરપી આરપીને કંઈ કંઈ કહેવા માંગે છે? કેવું છે? આરપી આપીને કઈ કહેવું છે? સાંભળો શોભિત અને ચંદુ, બહુ જ સુંદર પ્રોગ્રામ થયો તમારો એઝ યુઝ્યુઅલ. અને શોભિત તો હવે દિવસે દિવસે વધારે ખીલતો જાય છે. અરે ક્યા વાત હે, ક્યા વાત. પણ હવે એક સૂચના આપી દઉં, તમે હવે આ પ્લેટફોર્મ પર ભાષણ જ્યારે આપો ત્યારે આ સિનિયર સિટીઝન શબ્દ અમને બહુ કહેતા નહીં. કે હા યસ. તમે માત્ર એક કવિ તરીકેનો શબ્દ આપી દો, મિત્રો એટલું કહેવું. સિનિયર સિટીઝન તમારું કશું વધારે થતું નથી. કારણ કે સિનિયર સિટીઝનો રમેશ પારેખની કવિતાના બધા પાત્રો છે ને, 16 વર્ષની કન્યાને, એ બધા ટીકડો અને અટકચાળા તો હવે શરૂ થયા અમારા. એટલે રમેશ પારેખ તો પાસ્ટમાં છે અત્યારે. બીજું, સુરેશ દલાલની તમે જે કવિતા વાંચી, ડોસા ડોસીની કવિતા, એ અત્યારે અમારી બાળપોથી લેવલમાં છે. વી આર ફાર અહેડ ઓફ ધેટ થિંગ. પણ મારી વાત સાંભળ. પણ મિત્રો કહેવાનું, આરપીએ હમણાં એક પંક્તિ કહી કે રોહિતને કે રોહિત અત્યારે હું 16 વર્ષનો થયો. સાંભળો, અને બીજી એક મજાની વસ્તુ કહી દઉં
કે તમારો શોભિતનો અને ચંદુનો પ્રેમ એકબીજા પ્રત્યે એટલો બધો છે કે ચંદુ માથું નીચું કરે છે તો પણ શોભિત એમ કહે છે કે ભાઈ માથું ઊંચું કર. એટલે પેલી રમેશ પારેખની કવિતા યાદ આવે છે, હું ને ચંદુ છાના માના કાતરિયામાં બેઠા. પણ એ બહુત કર્યું અચ્છે. શું? આ કર્યું શું તમે લોકોએ એ દેખાય છે. થેન્ક યુ ક્યા વાત હે, ક્યા વાત હે. એમનો બીજો અને કાર્યક્રમ કાતરિયામાં માથું નીચું કરીને જ જવું પડે. હા, અરે માથું નીચું કરીને શું કર્યું એ ઓકે, ચલો બસ થેન્ક યુ. અચ્છા, હવે અચ્છા, રામભાઈ કઈ એક કહેવા એક મિનિટ એક મિનિટ રામભાઈ કઈ કહેવા માંગતા હતા? રામભાઈ તમે જરા બે શબ્દ કહેશો કે? અનમ્યુટ કરજો રામભાઈ, રામભાઈ પ્લીઝ અનમ્યુટ કરવાનું છે રામભાઈને. અનમ્યુટ કરો અને બે શબ્દ કહો. હા. મજા આવી. બે શબ્દો. મજા આવી. મજા આવી. વેરી ગુડ. વાહ રામભાઈ વાહ. હવે વધારે શબ્દો કહો. ભાઈ, એમનો બીજો કાર્યક્રમ શરૂ થવાનો તો મને એનું ટેન્શન છે. 5 મિનિટ યા વધારે આવતા વખતે. ઓકે ફાઇન ફાઇન. થેન્ક યુ મુકુંદભાઈ. થેન્ક યુ વેરી મચ શોભિતભાઈ અને ચંદ્રકાંતભાઈ. ખૂબ ખૂબ આભાર અને સુધીરભાઈ વૈષ્ણવનો ખૂબ ખૂબ આભાર. Thank you very much. થેન્ક યુ. We really enjoyed it. We really enjoyed it. ઓકે. અને જો